اور میں ہوں بہت اسٹرکٹ پیرنٹ. گرلس کو بریک چاہیے ہوتی ہے ہسبینڈ اور بچوں کو چھوڑ کے نا ایک اپنا ہم فن کرتے ہیں. شاہ رخ خان کی پٹھان فلم کا گانا ہے نا, وہ گانا بہت واحد ہے ویڈیو, بٹ میوزک بیٹ از امیزنگ. اگلے دن پھر مل رہی ہوتی ہوں یا کچھ, مجھے نہیں فرق پڑتا, میں یاد ہی نہیں رکھتی کہ میرے سے کس نے برا کیا. آئی ڈونٹ کیئر. آپ کے ایرا میں اور بھی لوگ تھے مارننگ شوز کر رہے تھے, وہ بہتر تھے یا آج کے بہتر ہے کہ جس میں صرف بس شادیاں کروا دی؟ ریٹنگ نے برباد کر دیا ہمارے میڈیا. مجھے نادر علی کے شو کے لیے بہت بلاتے ہیں, وہ بڑا ان کی ٹیم بلاتی ہے تو میں کہتی ہوں میرے ابا نے مجھے بڑا فائٹ کیا, یہ کچھ بھی نہیں ہے, بس میں کہتی ہوں اپنی آخرت خراب کر رہے ہیں. اور اگر ایسا ہی رشتہ ہو جائے, میں کہوں کسی گھر میں نہ طلاق ہو نہ لڑائیاں ہوں, عورت کو سہارا چاہیے. میں تو کہتی ہوں یہ ہمارے اوپر میڈیا بم گرایا ہے کسی نے. میں نے کہا نہیں, مجھے پیسے نہیں, مجھے مین چاہیے اس کو سزا ملے. غصہ, نفرت, برائی چھوڑ دیں, آپ کی شکل کبھی خراب نہیں ہوگی. ریدی صاحب اور بلقیس صاحب بڑے گپے مارے, بڑا انٹرسٹنگ ایپیسوڈ تھا. آپ نے وہ ایک کیا تھا کہ اپنا کھانا خود گرم کرو, تو ہم کیوں نہ مرد بن جائیں. السلام علیکم جی. آج کی پوڈ کاسٹ کے ہمارے جو گیسٹ ہیں نا, آج میں سب سے زیادہ کمفرٹیبل ہوں. میں نے بہت ساری پوڈ کاسٹ کی ہیں ابھی تک, لیکن میں کیوں کمفرٹیبل ہوں اس کی ریزن یہ ہے کہ جب انہوں نے مجھے فرسٹ ٹائم اپنے انٹرویو میں بلایا تھا تو یہ واحد اینکر تھی کہ جنہوں نے مجھے کہا تھا کہ ہمارا سیگمنٹ ہوگا 15 منٹ کا اور ہمارا سیگمنٹ ہوا تھا 42 منٹس کا, کیونکہ ان کو خود اتنا نالج تھا میری فیلڈ کے حوالے سے, ای کامرس کے, امیزون کے حوالے سے, کہ بات سے بات نکلتی گئی. اور اس شو میں انہوں نے کوکنگ والی کو صرف 10 سے 12 منٹ ٹائم دیا تھا, جس کا سب سے زیادہ ٹائم ہوتا ہے. تو اس لیے میں بہت کمفرٹیبل ہوں کہ ان کے پاس ایک اچھا نالج ہے. پھر ہمارے فیملی ٹرمز ہیں, اکثر آنا جانا ہے ان کے گھر پہ, ہم کئی دفعہ گئے, بڑے کھانے کھائے, تو میں بڑے سکون میں ہوں کہ ان سے انشاءاللہ اچھی گپ شپ لے گی. تھینک یو نادیہ خان فار کمنگ اسپیشلی فرام کراچی ٹو لاہور. جی بالکل ویلکم. مجھے بڑی خوشی ہوئی حافظ بھائی آپ کا دیکھ کے پوڈ کاسٹ. میں نے فضا والا آپ کا ایپیسوڈ دیکھا اور مجھے بہت اچھا لگا, بہت اتنا مزہ آیا, بغیر کسی کنٹروورسی کے, بغیر چکر مطلب لوگ دیتے ہیں چکر. جی آپ نے بڑا اسٹریٹ, بڑی ڈیسنٹلی انٹرویو کیا اور بڑی اچھی انفارمیشن اس میں سامنے آئی. بڑا وائرل ہوا وہ شو, مجھے بہت اچھا لگا. مجھے یہ خوشی ہوئی کتنا اچھا آپ ہمیشہ انٹرویو دیتے ہیں. آپ تو ہوسٹ ہیں بھائی, زبردست اینکر. فضا کیا فرینڈ ہے آپ کی؟ فضا اچھی, مطلب اس سے اچھی باتیں کی, بہت اچھا بولی. وہ اتنی اوپن ایسے کون بولتا ہے, کوئی اتنا اسٹریٹ فارورڈ آنیسٹ نہیں ہوتا. اور لیکن وہی بیوٹی ہے اس کی کہ اس کو کوئی شرم نہیں آتی ہے, کوئی جھجک نہیں ہوتی کہ میں یہ کیوں بولوں, یہ کیوں بتاؤں. آئی لو دیٹ اباؤٹ ہر. بہت اسپیشل بندی ہے. اچھا, آپ نے میرا کافی دفعہ انٹرویو کیا پی ٹی وی پہ بھی اور پھر اپنے یوٹیوب کے لیے بھی. آج آپ میرے پاس ایز اے گیسٹ ہیں, تو کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ میں ریلیکس ہوں, کیونکہ آپ کا جب انٹرویو ہوتا ہے بہت تیاری کرتی ہوں, بہت پڑھنا پڑتا ہے, نوٹس بنانے پڑتے ہیں, اور میں کرتی بھی ہوں. تو اس فیلڈ سے ریلیٹڈ آج مجھے کوئی تیاری نہیں کرنی پڑی, میں ریلیکس آرام سے بیٹھی ہوں. اچھا, میں اسی شو پہ آتا ہوں. پہلا شو جب آپ نے مجھے پی ٹی وی پہ بلایا تھا, ایسا کیا تھا کہ 12-15 منٹ کا سیگمنٹ آپ 45 منٹ پہ لے گی, حالانکہ نارملی ایسا سیگمنٹ ہوتا ہے نہیں. جی, تو کتنا انٹرسٹ ہے آپ کو ای کامرس میں, امیزون میں, کہ آپ کو ایک چیز کا نالج تھا؟ میں نے کہا کہ امیزون پہ کیش آن ڈلیوری نہیں, آپ نے کہا نہیں دبئی میں ہے کیش آن ڈلیوری ہے. آپ کو اتنا نالج تھا, تو اس کے وہ کیسے ہوا تھا؟ میں بہت کہنا چاہیے نا, زمانے میں کوشش کرتی ہوں آگے رہوں, پڑھ کے, ایکسپیرینس سے. اور آئی ایم اہیڈ آف مائی ٹائم, کیونکہ پڑھتی ہوں, بہت ریسرچ کرتی ہوں. بہت ساری چیزیں پاکستان میں لیٹ آتی ہیں, مجھے پہلے پتہ ہوتی ہیں. لائک یوٹیوبنگ میں نے بہت پہلے شروع کر دیا تھا, یہاں جب کانسیپٹ ہی نہیں تھا. تو مجھے دکھ ہوتا ہے کہ بہت ساری چیزوں کے بارے میں مجھے نالج ہے, لیکن یہاں وہ کام ہو نہیں رہا, یہاں بات نہیں ہو رہی, یہاں وہ بھی ٹرینڈز نہیں آئے. تو خوشی ہوئی آپ سے بات کر کے کہ جس چیز کے بارے میں اتنا جانتی ہوں اس پہ بات کرنے کا موقع مل رہا تھا. تو یہ مجھے ایون انٹرویو سے بھی زیادہ اچھا لگتا ہے کہ ایسے انفارمیٹیو چیزوں کے بارے میں بات کریں, لیکن کیسے بات کریں, چینلز کو انٹرسٹ نہیں ہوتا کہ آپ ان چیزوں کے بارے میں بات کریں. تو ای کامرس کے بارے میں بہت سالوں سے ایکسپیرینس بھی کر رہی تھی, اس کے بارے میں نالج بھی تھی, کیونکہ ہم تو آن لائن چیزیں سالوں سے منگوا رہے ہیں وہاں سے. تو اس سے پہلے یو ایس وغیرہ بھی باہر جاتے تھے, تو وہاں کا بھی پتہ تھا. تو پاکستان میں تو لیٹ آیا ٹرینڈ, تو مجھے تو پتہ تھا, تو اس لیے انٹرسٹنگ لگا کہ آپ سے بات ہو رہی ہو. زبردست, سم تھنگ ڈفرینٹ. یوٹیوب کی آپ نے بات کی, تو یوٹیوب پہ آتے ہیں کہ آپ نے کب شروع کیا تھا, اور اس میں آپ کے ساتھ شروع میں کچھ سنا ہے کہ فراڈ بھی ہو گیا تھا, کوئی کسی نے پیسے لے لیے تھے آپ کے, کوئی اپنا ایڈسنس لگا لیا تھا. بڑی چیزیں ہوئیں, ایکسپیرینس کیا, بہت کچھ سیکھا. اس لیے لوگوں کو بتاتی بھی ہوں کہ خیال کرنا چاہیے, میرے ایکسپیرینس سے دوسرے لوگ سیکھیں. 2016 میں جب میں نے یو اے ای میں دیکھا کہ یہ انفلوئنسرس کا ٹائم چل رہا ہے, ایک نئی چیز ہے, لوگ مجھے اچھے لگے, میں نے اسٹڈی کیا. انڈیا سے بھی کچھ انفلوئنسرز آگے تھے, پاکستان میں نہیں تھا.
تو میں نے کہا کہ کون سی چیز زیادہ چل رہی ہے اس وقت. تو لائف اسٹائل میک اپ وغیرہ مجھے لگا کہ ٹرینڈنگ ہے اس وقت. لوگ میک اپ کی ویڈیوز دیکھ کے پاگل ہو جاتے تھے. میک اپ کی پروڈکٹس پاکستان میں ان کے برانڈیڈ پروڈکٹس ملتی بھی نہیں تھیں. اب مجھے آپ یقین کریں میک اپ کا کوئی شوق نہیں پروڈکٹس کا. اچھا ہاں. اب میں نے کہا کہ یار کرنا ہے تو یہ کرنا ہے, لیکن مجھے تو اس کا انٹرسٹ ہی نہیں ہے. تو اب یقین کریں کہ میں کوئی 7-8 مہینے جا کے سفورا روز بیٹھ جاتی تھی. اور بس پھر میں نے کہا شوق, یہ میں ان لوگوں میں نہیں, مجھے شوق نہیں ہے تو میں نے نہیں کرنا. میں کہا نہیں, اگر ٹرینڈ یہ ہے تو مجھے سیکھنا ہے. بہت خرچہ کیا, بہت ٹائم دیا, ڈیلی سفورا پروڈکٹس ٹرائی کر رہی ہوں, چیزیں ٹرائی کر رہی ہوں, کریمز وغیرہ ہر چیز. اس سے سیکھا, اس کے بعد پھر میں نے شروع کیا, ورنہ اس سے پہلے مجھے میک اپ کا کوئی شوق نہیں تھا. اور اس میں آپ کے ساتھ فراڈ اس طرح ہوا کہ ایک صاحب تھے جو کہ پہلے میں نے کمپنی کو دیا, کسی نے کہا کہ جی ہم چلائیں گے, بہت مشکل کام. مجھے لگتا بھی تھا, میں تو ای میل کی بھی شوقین نہیں تھی. میں نے کہا IT کی پتہ نہیں کیا بلا ہوگی یار, ویڈیوز بنا کے اپلوڈ کرنا, بنا تو ہم دیتے تھے, اپلوڈ کرنا, جو بیٹھے نا تو بتاتا تھا سرچ انجن آپٹیمائزیشن, اپلوڈنگ, ٹیگنگ, بلا 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 بلا. میں نے کہا یار یہ تو بہت مشکل کام ہے, مجھے تو نہیں آتا. تو خیر کسی کو پہلے ہائر کیا, انہوں نے بہت وقت ضائع کیا. میں کہا یار اتنے پیسے بھی لے رہے ہیں. پھر ایک صاحب جن کو میں جانتی تھی, انہوں نے کہا IT سے ریلیٹڈ, انہوں نے کہا کہ میں اس کو نہ دیا, اس فرینڈ آلسو, کہ بھائی میں اس کو سنبھالتا ہوں, ایسے کرو ایسے کرو. خیر میں کرتی گئی. تو کوئی 2 سال تک وہ اس کو دیکھتے رہے ویڈیوز. اب میں دیکھ رہا ہوں پیسے کوئی نہیں آ رہے, برانڈنگ آ رہی تھی, پیسے کوئی نہیں آ رہے. ٹھیک ہے. تو فائنلی جب میں پاکستان موو ہوئی اور میں نے ان سے کنٹرول لے لیا, ان کو برا بڑا لگا. میں کہا نہیں جی میں نے خود کرنا ہے, میں وہاں کرواؤں گی یہ والا. جب فرسٹ ٹائم پھر میں نے اپنے چیک کیے ریکارڈس, تو پتہ چلا کہ 38,000 تو وہ شخص آرام سے لے چکا تھا. $30,000. یہ ڈالرز کی بات ہو رہی ہے, آپ سے کیلکولیٹ کریں تو کتنی اماؤنٹ تھی. لیکن میں نے سیکھا کہ کتنے لوگ فراڈ ہوتے ہیں. اب وہ اور بات ہے کہ ہضم تو نہیں ہونا, کہیں نہ کہیں خاندان میں یا کسی لوڈ ون میں نکل جائے گا وہ پیسہ. اپنی صحت پہ مطلب یہ پیسے بہت بڑی رقم ہے, لیکن یقین کریں آپ بیمار ہونا تو ایسے چلے جاتے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. یا کوئی ڈاکہ پڑ جائے یا کچھ ہو جائے تو وہ تو شخص کو ہضم ہونا نہیں ہے. تو اس کے بعد پھر میں نے چیزیں خود ہینڈل کرنے کی کوشش کی, لیکن ایک پھر چھوٹا سا ہوا ابھی ریسنٹلی. ریسنٹلی تبھی اسی ٹائم پہ. اچھا اسی ٹائم پہ ہو گیا تھا. نہیں ایک سیکنڈ, یہ 3 سال پہلے کی بات. اچھا 3 سال پہلے ہوئی جب میں اس کو شفٹ کر رہی تھی اپنے اکاؤنٹس وغیرہ. تو ایڈسنس کو کنیکٹ کرنا تھا اپنے YouTube چینل سے, بہت آسان کام ہے. مجھے اس وقت پھر وہی نہیں پتا تھا. تو ایک خاتون تھی, ایک پروڈکشن میں تھی لڑکی, اس نے کہا ابھی میں لے کے آتی ہوں. ایک نا میرا جاننے والا IT کا لڑکا ہے, تو حماد سمی کے نام سے, تو وہ آئے گا, وہ بہت تیز ہے, وہ آپ کا نا ایڈسنس کنیکٹ کر دے گا. میں کہا ٹھیک ہے. وہ آ کے بیٹھا ہے 10 منٹ, اچھا باتوں میں لگا رہے ہیں, حالانکہ میں ساتھ بیٹھی ہوں لیپ ٹاپ دیکھے. دیکھیے میرے فادر بہت بیمار ہے, مجھے جانا ہے, میرے فادر بڑے بیمار ہیں, مجھے ہاسپٹل جانا ہے, مجھے میں نے کہا جی تم آئے ہو کر کے تو جاؤ. نہیں بڑا مشکل کام ہے, میں پھر آؤں. چلا گیا. پھر میں نے اس لڑکی کو کہا کہ بھائی وہ آیا نہیں لڑکا, کہتی وہ 3 لاکھ مانگ رہا ہے. میں کہا 3 لاکھ کس چیز کے؟ تو یہ تو بڑا ایڈسنس کو کنیکٹ کرنے کے. اب آپ مجھے یہ بتائیے بات, ایڈسنس کو کنیکٹ کرنے میں آپ کو اگر میں کہوں تو آپ کتنے لاکھ مجھ سے چارج؟ لیس دین 5 منٹس کا کام ہے اور اس پہ چارجز نہیں ہوتے. چارجز بھی نہیں. اور یہی ہوا کہ پھر ایک شو پہ میرے صاحب آئے, انہوں نے پھر اپنے لڑکے کو بھیجا. میں کہا بھائی کتنے بیٹا پیسے ہوئے ہیں؟ میں کہا 50-60 ہزار, 1 لاکھ تو لے گا. اس نے کہا نتھنگ, آپ ہی کچھ ہے ہی نہیں کام. میں کہا وہ لڑکا مجھ سے کیوں 3 لاکھ مانگ رہا؟ اینی ویز میں نے اس سے کام نہیں کرا, اوبیسلی میں تو نہیں 3 لاکھ دیتی اس کام کے لیے. اب میرا ریونیو میرے پاس نہیں آ رہا. اب جو بندہ ہے کہ یار آپ کا ایڈسنس بند تو گیا, پیسے کہاں جا رہے ہیں؟ اس وقت لوگوں کو اتنا پاکستان میں نالج نہیں تھی. آج سے 3 سال پہلے میں نے بڑے IT لوگوں کو اپروچ کیا کہ میرے پیسے کہاں جا رہے ہیں. پیسے آ رہے ہیں غائب, آتے ہیں اکاؤنٹ میں غائب. 4 مہینے میں آ رہے ہیں لیکن آپ کے اکاؤنٹ میں نہیں آ رہے, میں نظر آ رہے ہیں لیکن اچھا میرے ایڈسنس میں نہیں آ رہے, YouTube پہ نظر آ رہے ہیں مجھے. اوکے, لیکن میرے ایڈسنس اکاؤنٹ میں نہیں آ رہے. ایڈسنس تو کسی اور کا لگا ہوا. میں حیران, مجھے نہیں پتا. پھر میں نے سوچی سپٹمبر میں حماد سمی میرے گھر آیا تھا, میں نے فیبرری میں YouTube کو لکھا. میں کہا میں بڑی پریشان ہوں, میرے پیسے کہاں جا رہے ہیں, انویسٹیگیٹ کریں آپ. اپریل میں رپورٹ آتی ہے کہ جی بالکل پیسے آپ کو 4 مہینے کا ریونیو گیا $1000 میں, اور وہ حماد سمی کے نام اکاؤنٹ میں جا رہا ہے. میں کہا کون ہے حماد سمی؟ فیصل نے مجھے یاد کرایا کہ بھائی آپ نے کسی سے ٹھیک کروایا تھا لیپ ٹاپ کچھ, یہ سوچو. میں کہ لڑکا آیا تھا, وہ تو 10 منٹ کے لیے آیا تھا, اس نے کیا کیا ہوگا 10 منٹس میں. بٹ پھر میں نے ٹیکسٹ وغیرہ چیک کیا, اس کا نام حماد سمی. اچھا. اور وہ لڑکی بھی اتنی بے شرم کہ اس نے بھی مجھ سے سوری نہیں کیا, کہ لے کے تو وہ آئی تھی. مطلب دیکھیں نا کہ لوگ یہ جو آپ کے ارد گرد کام کر رہے ہوتے ہیں کتنے فراڈی ہوتے ہیں.
आपको नहीं पता होता कि कौन किसी के साथ क्या कर जाएगा. तो फिर क्या बना वो? अच्छा, उसके बाद मैं गई, मेरे पास प्रूफ आ गया, मैं गई साइबर क्राइम में. उन्होंने फिर इन्वेस्टिगेशन शुरू की. तो क्योंकि यूट्यूब की रिपोर्ट थी, उन्होंने उसके अकाउंट्स निकलवाए. अकाउंट्स में वो मनी रिफ्लेक्ट कर रही थी, अब तो कोई ना कर ही नहीं सकता. तो उन्होंने मुझसे 2 बातें की कि आपको पैसे चाहिए या कोर्ट केस में जाएंगी. जो हमारे यहाँ सबसे पहले कहते हैं ना, कोर्ट केस लंबा चलेगा, पता नहीं फिर क्या फैसला हो, फिर पता. मैंने कहा नहीं, मुझे पैसे नहीं, मुझे मेन चाहिए इसको सज़ा मिले. अगर पैसे आज दे दिए तो उसके लिए तो बड़ा आसान होगा कि यार मैंने किसी के पैसे मारे, 5-6 महीने बाद वापस कर दिए, अब मैं नेक्स्ट मुर्गा ढूंढता हूँ. मैं कहा नहीं, ही हैज़ टू बी टॉट अ लेसन. यंग लड़का, मैं कहा यंग लड़के को ही इस उम्र में सज़ा मिलनी चाहिए ताकि आगे वो सोच समझ के किसी को बेवकूफ़ बनाए, चोरी करे. आज ये कर रहा है, आगे जाके सोचें क्या करेगा, क्या हैक कर लेगा, हमारे मुल्क के लिए थ्रेट बन जाए तो कोई इसको एक्सप्लॉइट करे, कुछ उसको क्या टैलेंट तो है इसमें, टेंडेंसी भी है. मैंने कहा नहीं, ये तो ज़रूरी है सज़ा. हमें भी बचपन में हम गलती करते थे, सज़ा मिलती थी ना हाफिज़ भाई, फिर तौबा करते थे. मैं कहा नहीं, इसकी सज़ा ज़रूरी है, मैं फुल ऑल द वे जाऊँगी. यही कोर्ट में लॉयर वॉयर सारा केस चल रहा है, आते हैं वो साहब, मुझे 2-3 दफ़ा जज ने भी पूछा है मैंने क्या चाहिए, इंसाफ चाहिए, ही शुड गेट पनिश्ड फॉर दिस. चलें जी, अल्लाह ताला बेहतर करे उस केस में. अब आते हैं ज़रा आपके बैकग्राउंड पे. बचपन से आप कोयटा में पैदा हुई, पठान फैमिली से हैं, फिर आप पिंडी मूव हो गए. तो जब आप शोबिस की तरफ आई तो उस वक्त आपको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, खासतौर पे जिसका माइंड में होता है कि पठान हैं, कोयटा से हैं, कोई ना कोई मसला होगा. कोयटा से मैं तो पैदा हुई थी क्योंकि अब्बा स्टाफ कॉलेज कर रहे थे. अब्बा आर्मी से उनका ताल्लुक है, रिटायर्ड कर्नल है. तो कोयटा की कोई ना मेमोरी है मेरे जहन में, ना कोई एफिलिएशन इस तरह से है. मैं तो कभी गई भी नहीं, मुझे बड़ा शौक है. लेकिन हाँ, अब्बा की फैमिली इंडिया में थी पार्टीशन से पहले होशियारपुर में. तो पार्टीशन के बाद अब्बा आए थे, एक ही ट्रेन आई थी होशियारपुर से, उसके बाद फिर कोई नहीं आया. तो अब्बा के बहुत सारे रिश्तेदार भी पीछे रह गए. लेकिन यस, बड़ी कंजर्वेटिव फैमिली है मेरी. और हमारी फैमिली में ऐसे भी बड़ी शादियाँ हुई हैं मेरी कज़न्स की जिन्होंने अपने हस्बैंड को देखा भी नहीं होता था. तो हाँ, मुश्किल था. जब मैं गोल्फ खेल रही थी तब भी अब्बा को सुननी पड़ती थी कुछ ना कुछ बातें, ये सब आदमी है, कर्नल साहब बच्चे के लिए गोल्फ खेल रही है. तो अब्बा ने कहा हाँ क्यों ना खेले. और अब्बा साथ होते थे और अब्बा मुझे बहुत इनकरेज करते थे. शोबिस का भी लोगों को बहुत, बल्कि पहले मेरे कज़न को अप्रोच किया था जब मैं उसके ऑफिस गई थी उसको मिलने एनटीएम पे, तो उसने मना कर दिया, मेरी फैमिली की लड़कियां नहीं आती हैं. हाँ, टीपू भाई ने. तो उसके बाद उनकी अपनी फियांसी वहाँ काम कर रही थी, नताशा कमाल. अच्छा. तो नताशा भाभी ने फिर उनको कहा कि भाई क्या मैं भी तो हूँ ना शोबिस में, ऐसा क्या अगर उसको शौक है तो उसको आने दो. तुमने अब्बा से पूछा, अब्बा ने कहा हाँ आई डोंट माइंड. तो अब्बा ने मेरे अब्बा ने मुझे बड़ा फाइट किया उस ज़माने में 90s में. हर एक शख्स ने उनको, जो उनके बड़े थे छोटे बड़े लोगों ने मना किया कि नहीं कल को शादी नहीं होगी, बस शादी नहीं होगी. मैंने कही शादी मतलब उसकी बच्ची की अपनी ज़िंदगी भी है, उसमें कुछ शौक है और उसमें पोटेंशियल है, तो मैं शादी के चक्कर पे उसको बिठा दूँ. मैं ऐसे कॉलेज में थी जहाँ लड़कियाँ पेरेंट्स टीचर्स, अब क्या होता है जब पेरेंट्स आते हैं तो उसमें वो परफॉर्म नहीं करती थी. कि सीबी कॉलेज पिंडी में लड़कियों का 90s में था बनी बस शादी के लिए, मकसद ही यही था कि बच्चियां हैं इन्होंने शादी करनी है, बस शादी 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 शादी. और वो यही होता था. FA में शादी, BA से पहले मेरी फ्रेंड की BA की, हम ग्रेजुएशन के पेपर्स दे रहे 6 दिन पहले माँ ने शादी कर. आंटी ऐसी क्या आपको जलती थी. नहीं वो लड़का आ रहा था ना UK से, वो मैं कहा आप उससे कहती कि भाई 20 दिन बाद शादी करेंगे, महीने के बाद करेंगे, वो क्या वो फेल होगी. उसके बाद जब वो गई, उसको UK में इतनी हार्ड लाइफ मिली उस लड़की को, कहती मेरा डिजास्टर था मेरी माँ ने किया जो मुझे नहीं मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट करने में. फिर वो गई, उसके मियाँ का बिजनेस ठप, फिर उसने पढ़ना शुरू किया, आज उस फैमिली को उसने संभाला. लेकिन बहुत टफ टाइम गुजारा. उसको देखती हूँ तो लगता है उससे कहीं ज़्यादा उम्र की कोई औरत है, इसलिए क्योंकि उसने हार्ड टाइम गुजारा है. तो हम उस मैं बैकग्राउंड की हूँ कि जहाँ पिंडी का माहौल ये घर फैमिली में भी नहीं पसंद करते थे. तो अब्बा ने बड़ा फाइट किया मेरे यहाँ. अब्बा वाज लाइक नहीं करेगी, मैं हूँ, मैं इसके साथ, अकेले नहीं मैं कहीं भेज रही हूँ. तो स्टडी कहाँ तक की आपने? ग्रेजुएशन की. अच्छा. हाँ, पाकिस्तान से ही? हाँ, CB कॉलेज से. ऐसा सिंगल पेरेंट कितना मुश्किल होता है बच्चों को पालना? आपने एक टफ टाइम भी गुजारा बच्चों को अकेले किस तरीके से? फॉर एग्जांपल जब कपल होता है घर पे, हस्बैंड वाइफ होते हैं, तो एक बच्चों के पास है, आपने कहीं काम पे जाना है, आप चले जाते हैं,
जब आप सिंगल होते हैं तो किस तरह के प्रॉब्लम्स आपको फेस करने पड़ते हैं सोसाइटी में? बहुत मुश्किल, काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि आपको गिल्ट मारती है। बच्चे ठीक भी होंगे तो आपको लगेगा, आप जब काम पे होते हैं कि यार मुझे घर पे होना चाहिए, घर पे होते हैं आपको होता है मेरे काम करना है, क्योंकि बच्चों को प्यार के साथ साथ उनको उनकी ज़रूरतें पूरी करना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे ऊपर डबल जिम्मेदारी थी, पालना भी है, काम भी करना है, अच्छा उनको स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ भी देना है, और अपॉर्चुनिटी भी थी, आई वाज फ्लरिशिंग, आई वाज डूइंग वेल। तो लेकिन मैंने फिर बीच में गैप लिया आफ्टर माय डिवोर्स, एक लंबा गैप लिया, बच्चों को वक्त दिया, मॉर्निंग शो छोड़ दिया कि मुझे उनको देखना है। क्या अजान बहुत छोटा था, साल का होगा, फिर वो इसलिए मैंने ब्रेक ली, और बच्चों के लिए थी वो ब्रेक। सबको हुआ कि शो क्यों छोड़ा, ये सो आई नीड टू बी विद माय किड्स। तो वो अच्छा उससे संभल गए काफ़ी, लेकिन टफ होता है अब। लेकिन मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, मतलब हस्बैंड के होते हुए भी मैंने कभी ये एक्सपीरियंस नहीं किया कि बच्चों के ऊपर शफकत, बच्चों को टाइम देना, सारे ये मैंने फैसल के साथ अब किया कि हालांकि बायोलॉजिकल फादर नहीं है, लेकिन उनके वजह से मुझे फिर एक बहुत फर्स्ट टाइम एक सपोर्ट मिली, जो अक्सर कभी मैं भूल जाती हूँ। तो फैसल कहते हैं भी तुमने क्यों किया, मैं हूँ ना, सूटकेस बंद कर रही हूँ, वो कह रही क्यों किया तुमने? मैंने कहा नहीं वो आदत है मेरी, आता नहीं जहन में कि नहीं आई हैव समवन के मेरा काम है, छोड़ दो, या हेल्प करना। या अभी भी हम शो कर रहे हैं तो फैसल क्यान को देख रहे हैं, फैसल इस्लामाबाद आए थे, मैं यहाँ शो आपके करने आई हूँ, वो आए हैं कोच में बैठ के। अच्छा हाँ, कि तुमने अकेले नहीं जाना, तुम्हें क्या तंग कर रहा होगा। तो मैंने कहा नहीं मैं हूँ, मैं मैनेज कर लूँगी। लाइक नो मैं आऊँगा। वो आए हैं खास के देखने के अकेले ने, हालांकि उनका वहाँ काम था सब ये वो, लेकिन ये बड़ी अजीब चीज़ है, ये मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं की कि और अगर ऐसा ही रिश्ता हो जाए, मैं कहूँ किसी घर में ना तलाक हो ना लड़ाइयाँ हो, औरत को सहारा चाहिए ताकि वो काम भी करे, घर को संभाले, लेकिन मियाँ उसको रिस्पेक्ट दे, एक्नॉलेज करे, हेल्प करे। अच्छा, पाकिस्तान में आपको बताइए ये रेशो अभी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है डिवोर्स की जी। आप इसकी क्या रीज़न समझती हैं? फाइनेंशियल रीज़न समझती हैं, या आप समझती हैं कि मूड स्विंग इसके रीज़न है, या सोसाइटी का कोई प्रेशर रीज़न है? आपके नज़दीक क्या मसाइल है और इसका क्या सोल्यूशन है? यंग जनरेशन के लिए क्या मैसेज है आपका? मुझे लगता है लोगों में लॉयल्टी का बहुत मसला आ गया। अच्छा। पहले 90s में एक बंदे को और एक लड़की को अप्रोच करना होता था, कितना मुश्किल था आपको मालूम? ऐसे कार्ड फेंक के चले जाना, शायद कभी फ़ोन आ जाए, फ़ोन नंबर लोकेट करना, किसी लड़की से बात करना मुश्किल होता था। अब इतना एक्सपोजर है, लड़कियां 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 लड़कियां, तो वो उनको घर वाली बीवी समझ नहीं आती है। वो काम कर रही है, वो बच्चों में खप रही है, वो उनको बोरिंग लगती है। तो आदमियों में ये मसला टेम्पटेशन जो है ना, अब ईजी हो गई। घर हैं, अपार्टमेंट्स हैं, डेटिंग स्पॉट्स हैं, एप्स हैं, आदमी का नेचर है ये, लेकिन अब वो उसके लिए सारी बंदिशें ख़त्म हो गई। और आप आई नो, जो मैं कुछ मेरी जानने वाली लड़कियां जो मैरिड आदमियों के साथ इन्वॉल्व है, मुझे इतना दुख होता है जिस तरह वो चीट करते हैं अपनी बीवियों को, उधर भी झूठ इधर भी झूठ, शादियां कर रहे हैं, चक्कर चला रहे हैं, मतलब हद हो गई है। और उन लड़कियों पे भी मुझे गुस्सा आता है जो ऐसे मैरिड आदमियों के साथ मतलब अटैच हो जाते हैं। आदमी वो झूठ भी बहुत बोलते हैं, लेकिन स्टिल आपका एक प्रिंसिपल होना चाहिए कि जी आप मैरिड आदमी जो मर्जी हो जाए, जब तक ही इज मैरिड मेरा कोई ताल्लुक ना उससे। तो यहाँ लड़कियों का भी आता है, फिर लड़कियों को चाहिए कि चाहती हैं बहुत सारी लड़कियां के बस पैसे औलाद नहीं, पैसे औलाद नहीं, बस सेटल हूँ, मतलब मैं को संभाल ले, मुझे बस शुरू में घर मेरे नाम कर दे, गाड़ी मेरे नाम कर दे, 3-4 करोड़ मेरे साइड पे रख दे। वही तो ग्रीड आ गया है, लस्ट बहुत बढ़ गई है आदमियों में, एडवेंचर करना है उनको, लॉयल्टी का फुकदान और अपॉर्चुनिटीज़ इतनी ज़्यादा, मतलब ईजी हो गया ना आदमी के लिए चक्कर चलाना, बीवी रखना, गर्लफ्रेंड रखना, वेरी ईजी। जब आसानियाँ माशरा देने लग जाए ना इन चीज़ों की, तो फिर गुनाह बढ़ेगा। और फिर औरतें पकड़ लेती हैं, तो फिर वो ऑब्वियसली कैसे शादी चलनी है। ये है फिर एक और बड़ी वजह कि औरतें फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बहुत हो गई। अब उनको क्या होता था ना कि पहले कोई डिवोर्स लेनी है तो भाई के घर जाऊँ, बाप के घर जाऊँ, कौन रखेगा। अब उनको मसला नहीं है, दे कैन टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स। तो वो क्रैप जो है नहीं लेती, वो कहती कि जी नहीं मेरी बन रही है, नहीं मेरे साथ बंदा ठीक, तो मैं अलग अपना ख्याल कर सकती हूँ, बच्चों को भी पाल सकती हूँ, तो वो भी पुट अप नहीं करती हैं। बहुत सारे इसमें रीजन हैं। दुबई से पाकिस्तान मूव होने की क्या रीज़न है? आपने काफ़ी टाइम वहाँ पर गुजारा, क्या बच्चे एडजस्ट हो गए पाकिस्तान में? ज़ाहिर है बच्चे एक
ایک اچھے ماحول میں رہ رہے ہوں دبئی میں, آپ کو پتہ ہے جو لائف اسٹائل ہے, تو اس کے بعد بچوں نے نہیں کہا کہ نہیں ماما آپ کدھر ہمیں لے آئی ہیں پاکستان میں؟ نہیں, جب جیو کا شو ختم ہوا میں آئی پاکستان. پھر اچھا میں آتی جاتی رہی ہوں 2010 سے میں دبئی آتی جاتی رہی ہوں, ریزیڈنٹ میں آج بھی ہوں, تو میں آتی جاتی رہتی تھی. پھر بیچ میں بچوں کو یہاں لائی, بچے اسکول میں ایڈجسٹ نہیں کر رہے تھے, پھر میں واپس چلی گئی, پھر کام میرا ادھر. میں نے اتنا ٹریول کیا کہ میں سک ہو گئی اس سے. بلکہ پھر جب مجھے لگا کہ علیزہ اب ٹین ایج میں آ رہی ہے 15-16 میں, اور میرا اسکیجول ایسا تھا کہ میں 15 دن پاکستان میں 15 دن دبئی, مجھے لگا کہ یہ تو میں تھک گئی ہوں اور میں بچوں پہ نظر نہیں رکھ پا رہی. تو میں ہوں بہت اسٹرکٹ پیرنٹ. تو پھر بس ایک دن میں نے کہا نہیں یار اس طرح نہیں چلے گا, یو ہیو ٹو اسٹڈی دیر. تو بچی کو NYP کرا کے اذان, علیزہ خوش نہیں تھے لیکن میں پھر ان کو لے آئی. میں نے کہا نہیں, لیکن مجھے میں نے کراچی میں رہنا, ابا کراچی میں رہنے نہیں دیتے تھے, اسلام آباد میں. اسلام آباد سے بھاگ جاتی ہوں, میں وہاں رہ نہیں سکتی. میں بہت فاسٹ پیسڈ ہوں, مجھے آئیڈیاز بہت آتے ہیں, کریٹیو ہوں. کراچی میں بہت جو مجھے لگتا ہے کہ میرے پروفیشن کے لوگ جو ہیں نا بہت زیادہ ہیں, میں ان کو جانتی ہوں. کراچی ایک بڑی جی, اور ایزی ہیں چیزیں. اسلام آباد میں اسپیشلی جہاں میرا گھر ہے, شاید وہ بھی اس وجہ سے, وہ تو پلمبر, بجلی, جنریٹر, سولر, انہی کے چکروں میں نا میرا آدھا میں پاگل ہو جاتی ہوں. کراچی میں کام وہاں بہت چل رہا ہوتا ہے, ہم لوگ کا کام وہاں زیادہ ہے, تو یہ بہت بڑی وجہ ہے. اور میں وہاں بہت کام کیا ہے, لوگوں کو جانتی ہوں, میں وہاں کمفرٹیبل ہوتی ہوں. تو اس دفعہ میں کہا میں نے آنا ہے, میں نے کراچی میں, دیٹس اٹ, جب رکنا ہے یہاں. بٹ آتی جاتی پھر بھی رہتی. اور بچے اب کیا کر رہے ہیں آپ کے, کہاں تک پہنچ گئے, اسٹڈیز وغیرہ کہاں پہ چل رہی ہے؟ علیزہ تو ماشاء اللہ سب جانتے ہیں, بچی شی از 19 ناؤ, کینیڈا میں 2 سال سے پڑھ رہی ہے, بہت لائق ہے اور بہت اچھی یونیورسٹی میں ہے, یونیورسٹی آف برٹش کولمبیا, UBC جس کو کہتے ہیں. اس کا بڑا خواب تھا وہاں پڑھنے کا, ماشاء اللہ وہیں پڑھ رہی ہے, جاب کر رہی ہیں ان سفورا. میں نے کہا بیٹا میرے تو خواب پورے ہو گئے, اب بس میں خوش ہو گئی, میں زندگی میں اتنا سکون مل گیا کہ بچی سفورا میں کام کر رہے. آئی واز ویری ہیپی. میں کہا بس ہم نے اسی کو ہی کریئر لے کے چلنا ہے. بہت خوش تھی. اب اچھا اپنی طرف سے نا, اپنی محنت سے Day 1 سے وہ حافظ بھائی جاب کر رہی ہے. جب وہ وہاں لینڈ بھی کی تو اس کے بعد جاب تھی ان اے ریسٹورینٹ جہاں اشر تھی وہ, اور وہ وہاں 6 گھنٹے, اس کو ہیل پہننے کی عادت نہیں ہے, تو وہ ہیل ایسی پہن کے نا کوٹ شوز کو کھڑا ہونا پڑتا تھا, چھالے پڑ جاتے تھے بچی. یہ میں آپ سے پوچھنے والا تھا کہ آپ ماشاءاللہ ویل افورڈ کر سکتی ہیں. جب ہم آپ کے گھر تھے مجھے یاد ہے علیزہ آئی ہوئی تھی, تو آپ نے ملوایا تھا, آپ نے بتایا تھا کہ یہ میں تو اس پہ بڑی سختی رکھتی ہوں وہاں پہ بھی کہ اتنی جاب کرنی ہے, اور پھر رمضان پورا تو روزے بھی پورے رکھنے ہیں. یہ ساری چیزیں یہاں بیٹھ کے ایز اے پیرنٹ مینیج کروانا وہاں تھوڑا مشکل نہیں ہوتا, اور آپ نے اسے اتنی چھوٹی عمر میں جاب پہ لگا دیا, تو اس کی کیا ریزن؟ مقصد پڑھائی نہیں ہے, مقصد ایکسپیرینس ہے باہر, ورنہ پڑھانے کے لیے یہاں بھی بہت اچھی یونیورسٹیز ہیں, بالکل وہاں بھیجا ایکسپیرینس کے لیے. تو اگر کام نہیں کرے گی تو پھر کوئی مقصد نہیں ہے وہاں بھیجنے کا. میں اس کو یہ کہا تھا, وہ بھی اس چیز کو بلیو کرتی ہے, اور پلس یہ کہ میں نے اس کو بس پڑھائی کی فیس اور اکاموڈیشن میں, اور اس کو کوئی پیسے نہیں, خرچہ اس کی ذمہ داری, تاکہ اپنے خود بجٹنگ کرے, بجٹ بنائے, ایک ٹائم نہیں کھانا, ایک ٹائم کھانا ہے, جو کرنا ہے ایز اے اسٹوڈنٹ. ٹف لائف ہونی چاہیے. اس کو میں نے ایک اسٹینڈ بائی اپنا ATM کارڈ دیا ہوا تھا. وہ ایک دفعہ کہیں گئی ہے تو ان کو کوئی کالج کے لیے چیز چاہیے تھی, یونیورسٹی کے لیے, تو اس نے اس پہ اسپینڈ کر دیا, میں نے بلاک کر دیا کارڈ. اچھا, ختم. آئی ایم ویری اسٹرکٹ. بھائی بچوں کے ساتھ ہونا پڑتا ہے, کیونکہ جب جو پیرنٹس اپنے بچوں کو اندھا پیسہ دے کے بھیجتے ہیں نا, ان کو اندازہ نہیں کہ وہ وہاں کرتے کیا ہیں, پھر ہوتا کیا ہے. پیسہ ہوتا ہے, پھر وہ اڑاتے ہیں, پھر وہ غلط چیزوں میں پڑتے ہیں. تو میں چاہتی ہوں کہ یہ پیسوں میں بھی ٹائٹ رہے, کہ نہیں بھائی مجھے اتنا میرا بجٹ ہے, مجھے اسی میں ہی رہنا ہے, اور اس کے ساتھ وقت نہ ہو. یہ جب آتی ہے نا کام کر کے ایسے بے ہوش ہو جاتی ہے, اور اس وقت بچیوں کا ٹائم ہوتا ہے پارٹی کا. اور یہ مجھے بتاتی ہے, پہلے جہاں اکاموڈیشن میں تھی وہاں 2 اور بچیاں تھیں, وہ یہ ہوتا تھا رات کو ان کے بوائے فرینڈز آ گئے, پارٹی شروع ہو گئی. یہ پریشان ہو کے بھی مجھے آواز نہیں چاہیے, میں بھی کام کر کے آئی, مجھے سونا ہے. تو پھر اس نے چینج کر لیا اپنی اکاموڈیشن. تو یہ دیکھیں نا کہ بچے کو اتنا تھکا دو وہاں بھیج کے کہ اس کا دھیان کہیں اور نہ چلے, اور اس کو پیسے دیں لمیٹڈ, کہ بس وہ اپنا صرف گزارا کرے. اور اپنے پیسوں سے خرچہ کرتی ہے نا تو اس کو لگ پتا گیا, تو یہ ضروری ہے. دس از وائی آئی سینٹ. اور بیٹے کیا کرتے ہیں؟ اذان سے بیش کرتے ہیں. اچھا. اذان جو ابھی اس ایج میں ہے, میں اس کے ساتھ اس سے 10 ٹائم زیادہ اسٹرکٹ ہوں. ٹین ایجر ہے, اور 13 سال کی عمر میں اس کی ہائٹ نکل آئی ہے 6 فٹ. ماشاء اللہ. تو اب وہ نہ بچوں میں ہے نہ آدمیوں میں ہے, وہ عجیب لٹل مین کنفیوژن میں ہے, اور وہ ایج ہے شدید خراب ہونے والی. تو بس اس کے اوپر نا میں ایسے میں دیکھنا لائک ہاک, آئی ہیو ٹو واچ اوور ہم.
तो मैं उसके बहुत स्ट्रिक्ट हूँ. अब पहले नहीं थी. मुझे होता है कि 7th ग्रेड तक ना बच्चों के साथ लीनियंट रहो, उसके बाद फिर सख्त होना बहुत ज़रूरी है कि एज है ख़राब होने की. तो लेकिन मुझे लगता है लड़कियों को पालना आसान है, डराना आसान है. अच्छा, लड़के पालना मुश्किल है? बहुत मुश्किल है. लड़के टफ टाइम लेते हैं. तो ज़ाहिर है उन्होंने डेली रूटीन में बाहर निकलना भी होता है, उनकी एक सोसाइटी और तरह की होती है. लड़कियों पे फिर भी एक तरह का कुछ ना कुछ कंट्रोल हो जाता है आप पे. लड़की को एक दफ़ा डांटो ना तो रिपीट नहीं करेगी. लड़के को डांटो, डराओ, धमकाओ, वो फिर वही करेगा. और फिर जब 2-3 दफा डांट खा लेगा फिर उसको आदत हो जाएगी उस काम की. वो कहेगा मसला कोई नहीं, जो मर्जी. चिल होते हैं लड़के, बच्चे चिल होते हैं और उनको किसी ना किसी तरह से निकलवा लेते हैं अपना काम. इसमें मैं फ़ोन नहीं देती, बहुत कम, कभी कभी. तो हॉलीडे आ गई, ये हो गया, वो हो गया, तो उसकी वजह से बस निकलवा लेता है वो चीज़ें कोई इसको बस. लेकिन टफ होता है ज़्यादा, लड़कियों से ज़्यादा. बट अब वो इस एज में पढ़ाई हर चीज़ पे मुझे उस पर बहुत नज़र रखनी पड़ती है. और मुझे लगता है कि मैंने लीजे को भेज दिया, मैं इसको बाहर नहीं भेजूँ. अच्छा. हाँ, बेटी को भेज दिया, बेटे को नहीं भेजा. हाँ, अलीज़े बहुत मैच्योर है. अजान ऐसा नहीं है, अजान आ जाता है दूसरों की बातों में, मुझे बहुत डर लगता है. अच्छा, आप जो अपना यूट्यूब कर रही हैं, मैंने क्योंकि मैं आपको ज़ाती तौर पे जानता हूँ, मैंने देखा कि आप ज़्यादातर काम खुद ही करती हैं. जी. एडिटिंग भी आप खुद करती हैं. आप कहते हैं सारा काम मैंने खुद करना है. क्या ट्रस्ट नहीं है किसी पे, या आपको लगता है कि दूसरा अच्छा काम नहीं करेगा? आप अपने काम को लेकर ना बहुत ज़्यादा, लास्ट टाइम जब मेरी वाइफ भी, हम आपके घर गए, जिस तरीके से आपने वो प्रॉपर वीडियो कहती है, ये बहुत ज़्यादा नहीं फोकस करी, इतना कोई भी नहीं करता. सही बात. उसकी क्या रीज़न है? एक नॉर्मल रूटीन में ठीक है, रिकॉर्ड हो गया, कर दिया, किसी ने एडिट कर दिया, लगा दिया. ऐसे ही करते हैं सब लोग, ये टाइम नहीं है. मुझे लगता है कि जो मुझे क्वालिटी चाहिए वो उसमें बहुत सही काम करना ज़रूरी है, तो मैं खुद ही करती हूँ. मुझे पसंद भी है. एडिटिंग में मैं सबसे ज़्यादा जो झूठे एडिटर्स बोलते हैं और मुश्किल तंग करते हैं, क्योंकि अब ट्रेंड बहुत है, हर कोई. हमारा एडिटर बैठा है यहाँ पे, ये पता नहीं अब क्या कहे. कराची में तो बहुत बिजी है एडिटर्स को. आपको नहीं, ये अच्छा बच्चा. और क्या होता था कि जब मैं एडिटर से बनवाती थी अपनी वीडियो तो कुछ और बनता है, जब मैं खुद एडिट करती हूँ तो एक अलग मजे की स्टोरी और ह्यूमर आता है. तो मेरा वक्त ज़ाया होता था उनको बताने में, ऐसे कर दो, ऐसे कर दो. फिर वो ये कि जी बीवी का अल्ट्रासाउंड है, बच्चे का जुकाम है, बच्चे का स्कूल है, अम्मी ने, उनको भी 10 मसले होते हैं घर के. तो वो मेरा काम रह जाता था. मेरी डेडलाइंस होती थी कि हफ्ते में 2 वीडियोस पोस्ट करनी नहीं होती थी. तो मैंने कहा भाई जब आप दूसरे के काम नहीं समझ आ रहा, खुद करो. फिटनेस का राज बताएं खासतौर पे, मतलब आप जितने अरसे से कर रही हैं फील्ड में काम. हाँ. और आपका क्योंकि यूट्यूब भी ऐसा ही है, आप उस पर गाइड भी करते हैं लोगों को, तो कोई फिटनेस टिप्स हमें भी दें, हमारी ऑडियंस को भी दें कि किस तरीके से फिट रहा जा सकता है. एक ओवरऑल फिटनेस और एक फेस के लिए खास तौर पे लड़कियां क्या लगाती हैं, क्या करना चाहिए? कोई देसी टोटका भी है या सिर्फ पिज़्ज़ाने के टोटके बताए तो थे? हाँ, लेकिन आप कुछ बताएं. मेरा हाफिज भाई, मैं कभी कोई मुंह पे मैंने टोटका, मास्क, घर की बनाई हुई चीज़ नहीं लगाई. अच्छा. तेल बना के लगाने चीज़ें मैं नहीं करती. मुझे होता है बनी बनाई चीज़ें ना बेस्ट होती हैं. सबसे चीज़ जो मैंने इंपॉर्टेंट नोट की है, मेरी एक बड़ी खूबसूरत फ्रेंड थी, मैं उसको एग्जांपल देके बोलती हूँ. हसीन नहीं होता, नक्श, खूबसूरत, हसीन, प्यारे. अब हम साथ साथ एज कर रहे थे, अब साथ एज कर रहे हैं, कुछ सालों बाद मैं देख रही हूँ उसका ना मुंह बिगड़ गया, ऐसे अजीब सा तस्वीरों में भी आने लगा. मैं कहा इसको क्या हुआ है? फिर मैंने उसके साथ देखा कि जब हम बैठते ना तो वो बुराइयां करती थी अपनी इन लॉज की. मेरी सास ये, मेरी नंद ने ये किया. तो उसको एहसास, और सोचती भी बहुत थी, तो उसको एहसास नहीं हुआ कि वो ऐसे ही बैठने लगती थी. उससे उसकी शक्ल बिगड़ गई. बिगाड़ तो वो कुछ नहीं सकी अपने इन लॉज का, शक्ल अपनी बिगाड़ ली उसने. मैंने उससे कहा, मैंने कहा स्टॉप इट, तुम अपना फेस खराब कर रही हो ये नेगेटिव सोच सोच के, हर वक्त बुराइयां, नफरतें, दुश्मनियाँ. मेरा ऐसा कोई नहीं है, मैं किसी से ना लड़ती हूँ, ना मैं नेगेटिव बोलती हूँ, ना बुराइयाँ करती हूँ. मैं फ़ौरन टॉपिक चेंज कर दूँ, ना कोई और बात करूँ मज़े की. मेरी अम्मी ऐसी थी सेम. अगर कभी घर की शिकायत लेके जाएंगे ना अम्मी के पास, अम्मी कहती मुझे ना सुनाओ, अच्छा बताओ, आई एम नॉट इंटरेस्टेड. मेरी माँ ने कभी गॉसिप नहीं की, कभी बुराइयाँ, कभी नहीं. और सेम मुझ में वो चीज़ आई है, अब एज के साथ और बढ़ रही है. उसकी वजह से मेरी शक्ल ठीक रही है. यकीन करें, आप बुरा सोचेंगे ना, इसने मेरे साथ क्यों किया, कुछ चक्कर चल रहा है, बस आपकी शक्ल बर्बाद. मैं नहीं करती. इसलिए शक्ल का मतलब ये कि आप पॉजिटिव रहें, हाँ, तो सारी चीज़ें ठीक रहें. गुस्सा, नफरत, बुराई छोड़ दें, आपकी शक्ल कभी ख़राब नहीं होगी. बट सालों करें आप. अब मेरा हर वक्त ना दिमाग चल रहा होता है, मैं सोच रही होती हूँ अभी क्या करना है, वो क्या करना चाहिए, करना है, ये करना है, बस ये. तो मेरे पास टाइम ही नहीं है कि मैं किसी के लिए, फ्रेंड ने, बल्कि वो फैसल कहते हैं यार मेरी फ्रेंड ने ये किया है, वो. मैंने कहा हाँ, अगले दिन फिर मिल रही होती हूँ या कुछ, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता. मैं याद ही नहीं रखती कि मेरे से किसने बुरा किया. आई डोंट केयर. वो मेरे से अच्छा मिलते हैं, मैं अच्छा मिलती हूँ. ये चीज़ ने मुझे बचाया है, मेरे फेस को. और इसके अलावा ऑब्वियसली
کیا کہتے ہیں بری چیزیں. سگریٹ میں نے کبھی نہیں پی, چائے میں دن کا 1 کپ پیتی ہوں. کوئی الحمدللہ ڈرگز الکوہول چیزیں نشہ نیور. تو اس کی بھی وجہ سے اس سے بھی بڑا فرق پڑتا ہے. بالکل ٹھیک ہے نا, دانت ٹھیک ہے سب اللہ کا شکر ہے, ہیلدی کھاتی ہوں. بٹ یہ کہ میرے اندر ٹینڈنسی بہت ہے, اور میں تھائرائڈ کی وجہ سے, ہارمونل چینج کی وجہ سے ہر سال ہوتا ہے کہ میرا ویٹ بڑھتا ہے. پھر میں بہت ایکسٹریم ڈائٹ پہ جا کے پھر اپنے آپ کو کم کرتی ہوں, پھر صحیح رہتی ہوں, پھر بڑھتا ہے. ہر 1 سال بعد یہ سائیکل ریپیٹ ہوتی ہے, ٹینڈنسی ہے. اچھا, میری وائف آپ کے نا بہت ایگزامپل دیتی ہے, جب سے آپ کے گھر سے ہو کے آئی ہے نا, وہ مجھے کہتی ہے کہ دیکھیں اس طرح بندہ فٹ رہتا ہے. نادیہ آپ کی جو ہے وہ 8-9 بجے رات کو سو جاتی ہیں, اور صبح میں رات 1 بجے سوتی ہوں, میں بڑے ڈسٹرب ہوتی ہوں. تو ایک تو اپنے روٹین بتائیں, اور کیا باقی سونے سے بھی ہوتا ہے؟ بالکل ہونے سے فرق ہوتا ہے کچھ بہت, اور صحیح ٹائم پہ سونا ہے. میں واقعی جلدی سوتی ہوں, اور میں صبح جو بھی ہو 6 بجے اٹھ جاتی ہوں. اچھا 6 ہاں 6 بہت ہوا, 6:30-7 پارٹی اٹھ گئی کہ بھائی آج دیر سے اٹھی ہوں, جلدی اٹھتی ہوں. آپ کی انڈسٹری میں تو اس ٹائم پہ لوگ سوتے ہیں؟ وہ ہمارے ویسے ہے ہی نہیں نا, ہمارا روٹین ایسے ہی نہیں ہے. رات کو کوئی پارٹیز چیزیں, بلکہ کہیں جانا ہوتا ہے تو میں اکثر مہندی کے لیے ہمت کر لیتی ہوں, شادیوں میں نہیں میں جاتی. میں کہتی ہوں میں لیٹ ہو جائے گا, تو میں لیٹ نائٹ پارٹیز چیزیں اوائڈ کرتی ہوں بہت زیادہ. اس سے بہت فرق پڑتا ہے. آپ کی نیند صحیح ہو, کھانا آپ رات کو میں نہ کھانا کھاؤں, میں ساری زندگی موٹی نہ ہوں, کبھی میں گین ہی نہ کروں. رات کا کھانا مارتا ہے, سب سے غلط چیز ہے. اچھا ہاں, اور میں ناشتہ اپنا میں حالانکہ روز میں میٹھا کھاتی ہوں صبح, مجھے شوق ہے. میں صبح اٹھتے ہی جو پہلی چیز ہوتی ہے نا, آپ آئی نو لوگ جوسز فروٹس لیتے ہیں, میں نہیں لیتی. میں اٹھتے ہی پانی تھوڑا سا پی کے, اپنی تھائرائڈ کی میڈیسن کھا کے میں لیتی ہوں چائے اور بسکٹ. یہ بچپن سے میری عادت ہے. یا کیک ہو جائے, کیک اچھا نہیں, بسکٹ زیادہ اچھا, 2 بسکٹ کھاتی ہوں. یہ میرا ناشتہ ہے. اور اس کے بعد اگر بھوک لگے, اچھا میں ہر 2 جو نیا میری ڈائٹ پلان ہے وہ ہے ایوری 2 آورس کچھ کھانا. مجھے ہر 2 گھنٹے بعد بھوک لگتی ہے, میں کچھ کھاتی ہوں, لیکن بہت کم کھاتی ہوں. یہ اب کر دیا تھوڑا تھوڑا, لیکن ہر وقت 2 گھنٹے بعد اب کیا کھاؤں بس. یعنی پیٹ بھر کے نہیں کھایا, بس تھوڑا بہت کھا لیا, گزارا کر لیا, اس کے بعد پھر بس تھوڑا تھوڑا کھانا ہے. اکٹھے 1 نان 1 روٹی تو مجھے یاد بھی نہیں, اب بالکل چھوڑ دی. تیسری روٹی لوں گی, اتنا سالن لوں گی, کھا لیا. پھر 2 گھنٹے بعد اب کیا کھاؤں. پھر آپ کو نا بسکٹ چیزیں بھی نہیں لگتی ہیں. آپ کو میں بتاؤں, میں شام کو بھی بسکٹ کھاتی ہوں. اچھا آئی لو بسکٹس. وہ ایک فلیور چل رہا ہوتا ہے, ایک شوق ہوتا ہے, لیکن میٹھا میری زندگی میں اپنے آپ پہ ظلم نہیں کروں گی. اس میں جو مجھے میری کمزوری ہے, میٹھا ہے, مجھے پسند ہے, میں کیوں اپنے آپ کو ڈپرائیو کروں. ہیلدی انہیلدی کی اس جنگ میں آپ اپنے آپ کو مارے نہیں. مجھے میٹھے میں صرف, اچھا اور یہ نہیں کہ چاکلیٹس پسند ہیں نا, مجھے میٹھے میں بسکٹ چاہیے یا کیک. اچھا, مارننگ شوز کی طرف آتے ہیں. آپ کے کیریئر کی بھی بات کریں کہ میں ابھی ڈفرینس آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں. آپ کے وقت کے مارننگ شوز اور آج کے مارننگ شوز, میں کسی چینل کا کسی بھی ہوسٹ کا نام نہیں لے رہا, میں ویسے آپ کو اوپینین لینا چاہ رہا ہوں کہ کوالٹی آپ کو کہاں پہ لگتی ہے. آپ کے علاوہ بھی آپ کے ایرا میں اور بھی لوگ تھے مارننگ شوز کر رہے تھے, وہ بہتر تھے یا آج کے بہتر ہے کہ جس میں صرف بس شادیاں کروا دی اور ڈیلی پر کوئی نہ کوئی ہنگامہ ہو گیا, یا وہ جو ایک سوبر سا ایک انٹرویو ہوتا تھا, ایک گپ شپ ہوتی تھی, لوگوں تک کوئی میسج بھی پہنچ جاتا تھا. جی نہیں, اوبویسلی وہ تو گولڈن ٹائم تھا. نہ صرف میرے چینل پہ جہاں میں کام کری تھی, ہر چینل پہ بڑے اچھے شوز آ رہے تھے, اور کوئی فضول حرکت نہیں ہوتی تھی. گیسٹ کا مقابلہ ہوتا تھا, ارے یار اس نے اس ڈاکٹر کو بلا لیا, میرے پاس پہلے ڈاکٹر کیوں نہیں آیا, ارے یہ ایمان علی وہاں بیٹھ گئی, اس طرح والا ہوتا تھا کہ اچھا گیسٹ, اچھا کانٹینٹ. یہ وہ فضولیات نہیں ہوتی تھیں کہ کچھ اسپیشل یہ کر لیا وہ کر لیا, سوائے ہوسٹ کی سالگرہ کی کسی کی سالگرہ بھی نہیں بنتی تھی ان میں. اچھا کوئی ایسا نہیں کہانی ہوتی تھی, لیکن اس میں لوگ دیکھتے بھی تھے بہت شوق سے, اور چینل بہت انوالو تھا. میں آپ کو بتاؤں تو, اور جیو نے تھا کہ اتنا بڑا ایک سیٹ اپ بنا کے دبئی, اور یہ ضروری تھا کہ دبئی سے ہو نا پوری چیز, ٹکٹ لے کے آپ جا رہے ہیں دبئی ہالیڈے کر رہے ہیں. ہم گیسٹ کو پے نہیں کرتے تھے. اب گیسٹ پیمنٹ لیتا ہے, پیمنٹ بھی لیتا ہے, گھڑی بھی دیکھ رہا ہوتا ہے, یار میں نکلوں جاؤں. تو پہلے ایسے نہیں ہوتا تھا. وہ آتے تھے, وہ لگتا تھا جیسے ہالیڈے پہ آئے ہوئے. آپ نے بس یعنی چینل ٹکٹ دیتا تھا, ٹکٹ دیا, ویزا دیا, اس پہ ہمارا ہوتا تھا, اچھا خاصا خرچہ ہوتا تھا, لیکن وہ اس پہ خوش ہو گیا, اس پہ خوش, اور اس پہ اور انجوائے کرتے تھے. لگتا تھا کہ وہ بنا کے ذہن آئے ہوئے. جب آپ اپنی نارمل لائف میں کسی کو بلاتے نا, ہر کوئی جلدی میں ہوتا ہے, مزہ نہیں آتا. اور چینل نے بھی جو لگا دیا نا پیسہ اس شو پہ, کمال ہے. سب بہت مخلص ہو کے کام کر رہے تھے اس ٹائم پہ. باقی چینلز میں بھی وہ ٹرینڈ چلا. پیپل میٹر جو تھا نا, مجھے لگتا ہے جیسے کہتے نا ایک بم گرایا کسی نے پاکستان میڈیا میں. آپ دیکھیں 2009-8 میں میڈیا کا جو بوم تھا, جو پیسہ بنایا, کمرشل کی اسپیس ہی نہیں ہوتی تھی. مجھے کوئی مل جانا ہوتی ہے اور کمرشل چلانا ہے, کسی طرح کوئی سلاٹ دلا دو, میں مجھے کیا پتا, نہیں سلاٹ ملتے تھے.
جب ایک چیز اتنی پرفیکٹ چل رہی ہے تو کس نے خراب کیا؟ یہ ایک اس کو کہتے ہیں نا سازش تھی نا. جی. میں تو کہتی ہوں یہ ہمارے اوپر میڈیا بم گرایا ہے کسی نے, اور وہ یہ کیا کہ یار اچھا یہ جو ان کے مارننگ شوز اور اس طرح کے شوز چل رہے ہیں برباد کر دو. تب ہمارا ڈاؤن فال آیا, خراب ہو گیا. پیپل میٹر جو تھا سب سے بڑی سازش تھی, بہت برا. پیپل میٹر کے بغیر اب مجھے کہنا کیا فائدہ کیا؟ میری بحث بھی ہوتی تھی, اچھا کیا کما لیا ہم نے پیپل میٹر سے؟ آپ کو تھوڑے سے نمبرز مل گئے, کیا ہم اس سے پہلے بہتر نہیں کام کر رہے تھے؟ زیادہ امپلائمنٹ تھی, زیادہ بزنس تھا, زیادہ اچھا کانٹینٹ تھا. پیپل میٹر نے برباد کر دیا, ریٹنگ نے برباد کر دیا ہمارے میڈیا. بس یہ وہ ڈاؤن فال تھا. اور مجھے زہر لگتا ہے, مجھے کبھی مجھے رپورٹ کارڈ کو دے دے نا میرے اینڈ میں وہ کام ہی چھوڑ دیتی ہوں. اچھا, آئی ہیٹ اٹ کہ کوئی مجھے ریٹ کرے یا میرا اسکور ہو. کام کر دیا. میں انجوائے کرتی ہوں آفس میں. میں مجبوری میں نہیں آئی شوبز میں شوقین ہوں, میں آرٹسٹ ہوں. میری ٹائمنگ, میرے مطلب جو میرا بولنے کا اسٹائل, سب چیزیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, نیچرل ہے. اور میں انجوائے کرتی ہوں. جب میرے اوپر کوئی بس ریٹنگ رکھ دیتا ہے نا, میں کہتی ہوں میں نے نہیں کام کرنا. اسی لیے اب میں نے جب ڈراماز بھی ایک دو کیا, میں بڑی بور ہوئی ہوں. ایک تو مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آتی کہ آپ کیوں کسی آرٹسٹ کو صبح 10 سے رات 10 تک بلائیں؟ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ کیوں؟ ان کی اور کوئی زندگی نہیں ہے؟ کام ہونا چاہیے. صبح جلدی شروع کرو 8-9 بجے, 5 بجے بائے بائے ٹاٹا, سورج کے ساتھ جائیں. جب رات کو کام کرنا ہے تو صبح آف. ہمارے گھر ہیں یار, بچے ہیں, 60 دن کی ایکٹر کی روٹین ہے, ربش. تو میں تو اسی کے خلاف ہوگی. میں کہہ رہی ہوں میں نے نہیں کرنا. میں بھی بیفور جب ذمہ داریاں نہیں تھی, اب میں نہیں کر سکتی. کرنٹ جو مارننگ شوز چل رہے ہیں ان میں آپ کسی کو سمجھتے ہیں کہ آپ کا پسندیدہ, یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ بہت اچھا ہے؟ ڈپینڈ کرتا ہے کیا چل رہا ہے. ایسے ہم لوگوں کے ٹائم پہ نہیں ہوتا تھا. لوگوں نے صبح اٹھ کے نادیہ خان شو لگانا ہی ہے. بالکل عادت تھی, پیٹرن تھا. اب کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ دیکھنے لگیں, اب اچھا ہم کس طرح دیکھتے ہیں جو وائرل ہو جائے. اچھا یہ ہوا تھا, اچھا اس کے شو پہ یہ ہوا تھا, یہ ندا کے شو پہ اس نے یہ بول دیا وہ. لیکن ایک عادت کے طور پہ ایٹ لیسٹ میں یا میرے جاننے والے تو نہیں دیکھ رہے. جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ بھی پھر ادھر ادھر سرچ کرتے ہیں, اس پہ کیا لگ رہا ہے, اس پہ کیا لگ رہا ہے. جو چیز اچھی لگے, ان کی انٹرسٹ کی ہے تو کپڑے, شادی, میک اپ تو وہ دیکھتے ہیں, کو بھی پسند ہے. لیکن ایک عادت نہیں رہی کہ یار اس کو دیکھنا ہی ہے, روز کا پتہ ہو. کہ آپ دیکھیں نا, میرے ٹائم پہ ہوتا تھا کہ آج نادیہ کے شو پہ یہ دیکھا. ابھی ایسا نہیں ہے. ابھی اپنی پسند کی چیز ہے تو دیکھ لیا. ہم تو دکھاتے تھے کہ نہیں بھائی دیکھو. اب یہ ہے کہ جو وائرل ہو گئے وہ پھر سب نے دیکھنا شروع کر دی, بعد میں اس کو دیکھنا. اور 2 گھنٹے ہمارا شو لوگ دیکھتے ہی تھے, جی دیکھنا ہے اور دوسرا شو نہیں دیکھنا ہے. ہیبٹ تھا رات کو پھر آدمیوں نے ریپیٹ میں دیکھنا ہے. ابھی آپ نے ندا یاسر کا نام لیا جی, تو ان کے ساتھ آپ کی دوستی ہے؟ بہت دوستی ہے, مجھے بہت اچھی لگتی ہے. اچھا, شی از اے ونڈرفل پرسن. اور میں جاتی ہوں تو اسی کے شو میں جاتی ہوں جب وہ بلاتی ہیں. اچھا لگتا ہے, مزہ آتا ہے. اور بس آئی تھنک شی از ڈوئنگ اے فینٹاسٹک جاب. ایک اسٹیبلٹی ہے, اس کی ایک اپنی آڈینس ہے اور وہ یہی کانٹینٹ پسند کرتے ہیں, تو وہ ان کو اس میں نظر آتا ہے. آپ کی سب سے زیادہ فرینڈشپ کس کے ساتھ ہے شوبز انڈسٹری کے اندر؟ شوبز میں میری مدیحہ افتخار سے, عروسہ سے, سائمہ قریشی سے, نازیہ ملک سے, ندا سے دوستی ہے. دوست سب ہیں جب ملتے ہیں. میرا کسی سے وہ نہیں کہ دیکھا تو منہ موڑ لیا چلے گا, اس سے نہیں میں نے ملنا, ایسا ایک بھی شخص نہیں ہے. سب سے بہت اچھی طرح ملتی ہوں. لیکن یہ وہ ہیں کہ جن کے ساتھ ذرا زیادہ ملنا ہو جاتا ہے. جویریہ کے ساتھ ہے, جویریہ سعود بہت بہت سویٹ ہے. اعجاز اسلم, سب یہ لوگ. لیکن جب ان کے ساتھ کام ہوں, ویسے سوشلی نہیں اتنا ملنا ہوتا. سوشل ہیں ویسے آپ, مطلب کام کے علاوہ بھی فرینڈس کے گھر آنا جانا یا شوبز کے لوگوں کے گھر آنا جانا اس طرح ہوتا ہے؟ بہت کم. شادیوں وادیوں پہ اب چلی جاتی ہوں, گھروں میں نہیں آنا ہوتا. میں انوائٹ کرتی ہوں, میری پارٹیز میں زیادہ مجھے پسند ہے کہ میں گرلز پارٹیز کروں. تو اس میں ہوتا ہے کہ لڑکیوں کی کچھ رکھلی دعوتیں, تو سب لڑکیاں آ گئی, ہم ذرا ڈانس وانس کرتے ہیں, انجوائے گپے مارتے ہیں, اور بس وہ اچھا رہتا ہے. گرلس کو بریک چاہیے ہوتی ہے, ہسبینڈ اور بچوں کو چھوڑ کے نا ایک اپنا ہم فن کرتے ہیں. وہ پرائیویٹ ہوتا ہے, وہ پھر میں ویڈیوز نہیں بناتی. اچھا, میں بغیر نام لیے بات کر رہا ہوں. ابھی راستے میں جب آ رہے تھے تو آپ نے ذکر کیا تھا کچھ لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں آپ کی فرینڈس کے, وہ تو بہت اچھی ہیں لیکن ان کے ہسبینڈ اگر آ جائے تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے ان کو. وہ کیا ریزن ہوتی ہے یا کس طرح کے لوگ ہوتے ہیں؟ کچھ ہیں میری بڑی پیاری سہیلیاں, اب کیونکہ میرڈ ہوں تو پہلے تو اکیلے مل لیتے تھے فرینڈس. اب وہ کہ ہسبینڈس بھی ان کے ہوں کہ فیصل ہے ساتھ, کچھ عجیب سے ہوتے ہیں. ہمارے کچھ فرینڈس کے ہسبینڈس ہیں جو کہ وہ اب فیصل بیٹھی ہیں تو اب آپ ان سے بات کریں نا, وہ ان کا دھیان میری طرف ہوتا ہے اپنی کہ لیڈیز کی کیا بات ہو رہی.
वैसे उससे तंग होते हैं कि यार आदमी वाली बातें करें, हम अपनी बातें करें, या चारों इकट्ठे हो बात लेडीज कर रही हैं, ये बीच में इनका कितना इंटरेस्ट होता है कपड़ों की, ज्वेलरी में, वो उसमें भी घुस जाते हैं. तो वो वैसे थोड़ा तंग होते हैं कि आदमियों को आदमियों वाली बातें करनी चाहिए, ये औरतों की बातों में क्यों घुसना है. अच्छा, आपके अपने इतने सारे जो मॉर्निंग शोज थे, आपका कोई माइंड में है जिसमें आपको सबसे ज्यादा मजा आया हो, आपको लगा हो कि ये बहुत ही मेरा यादगार मॉर्निंग शो था? मतलब पब्लिक में तो ज़्यादा आपके सारे हिट होते थे, लेकिन आपका अपना फेवरेट और मजे का मॉर्निंग शो कौन सा था? जियो के सारे शोज ही बड़े मजे के थे. मैं कहती हूँ एवरी डे वाज अ सरप्राइज. तैयारी हम कुछ करते थे, होता कुछ और था. अच्छा. हाँ, बड़े मजे का. ईदी साहब का शो बहुत अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि मैं बहुत तैयारी करके गई थी कि बड़ा सीरियस शो होगा. अब्बा ने भी मुझे बड़ी हेल्प कराई कि इस तरह पूछना, ये पूछना, खबरदार के फजूल बात की है. एक्स्ट्रा अब्बा ने बड़ा मुझे उस दिन अलर्ट रखा हुआ था कि नेक्स्ट डे ईदी साहब आ रहे हैं, उनके तुम्हें पता होना क्या क्या काम किए हैं. नेक्स्ट फिर जब वो आए शो पे तो बिल्किस साहब पर वो बड़े फनी मूड में थे जी. उन्होंने इतनी कॉमेडी की, मेरे लिए वो बिल्कुल ही एक सरप्राइज था कि मैं इतनी घबरा के बैठी और ईदी साहब और बिल्किस साहब बड़े गप्पे मारे. बड़ा इंटरेस्टिंग एपिसोड था वो. कभी पता नहीं ऑनलाइन क्यों नहीं है ये एपिसोड्स, फिनोमिनल. उनको कभी हमने ऐसे देखा ही नहीं हंसते हुए, जोक करते हुए. वो उनको छेड़ रही हैं, उनको तंग कर रही हैं. बड़े मज़े का एपिसोड था. बट वैसे सारे ही बहुत मज़े के थे. इंडियन स्टार्स के साथ कुछ मेरे शो पे आए, बहुत अच्छा बोलते थे, मज़ा आता था उनके साथ भी बात करके. बड़ा इंटरेस्टिंग. इंडियंस में आपने किस किस को किया? भाई बहुत नाम है. बॉबी देओल, नाम नहीं मुझे याद. कंगना आई थी, लारा दत्ता आई थी, कुणाल कपूर, दुबई में होने की वजह से परेश रावल. जब आप दुबई से शो कर रहे थे जी, पाकिस्तान में भी कभी आए हैं कोई आपके शो में इंडियन को? है यहाँ जी आर्टिस्ट आए हैं, क्योंकि ये इनका था ना उम्मीद की आशा टाइप. जी था, अमन की आशा. जी बिल्कुल. तो उसकी वजह से इंडियन आर्टिस्ट आते थे तो उनसे मिलते थे. जी बिल्कुल आए हैं. तो नाम बहुत सारे. अच्छा. सो में गाने सुनती हैं ऑफ कोर्स? हाँ. कौन सा सिंगर पसंद है या किस तरह के गाने पसंद है? क्लासिकल, फोक, पॉप? मुझे फास्ट गाने पसंद है. अच्छा. ये मुझे आजकल लोग कौन सा? मुझे बेशरम रंग आई थिंक. अच्छा. बट वो मैंने सुना है, देखने वाला नहीं है, सुनने में बहुत. मुझे म्यूजिक बहुत अच्छा लगता है, फास्ट म्यूजिक. गजलें मेरे सर में दर्द होता है, मैं गजल नहीं सुन सकती. अच्छा. या स्लो गाने या जिस तरह के होते हैं ना, ये आप समझ रहे हैं, जो बड़े सुनते हैं या जो महफिलें होती हैं, मुझे हाय मुझे हेडेक होता है. अच्छा, मुझे कवालियों में तालियां जो बजाते हैं, मुझे उससे सर में दर्द होता है. मुझे कवालियों का बहुत शौक है, लेकिन मैं कहती हूँ कि उसमें तालियां इंपॉर्टेंट होती हैं, लेकिन मुझे उससे ज़रा शोर से, लाइक आई सेड कि मेरे कान बहुत सेंसिटिव हैं, तो वो उस तरह की आवाज़ ज़रा मुझे डिस्टर्ब करती है. मैं रमज़ान में मैं हम नाच सुनती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है. बस मुझे कवालियों में तालियां ना, वो नहीं मैं बर्दाश्त कर सकती. अच्छा, आपके फादर ने कोई पाबंदी भी लगाई हुई थी आप पे कि आपने इस तरह के रोल करने हैं, इस तरह के नहीं करने? और आपके फादर माशाल्लाह अभी तक बड़े एक्टिव हैं. हम जब आपके घर अभी कराची लास्ट टाइम गए थे तो आपके फादर ने साथ बैठ के खाना, बल्कि इतनी गपशप लगाई उन्होंने, मैं बड़ा हैरान हुआ. मैंने कहा इतनी एज है और ये हमारे साथ इस तरह घुल मिल गए हैं कि जैसे हमें ऐसे लगा कि हम किसी टीन एज के साथ, या टीन एज छोड़ दें, हम किसी अपने जैसे बंदे के साथ. अब्बा बहुत ही मिलनसार, फ्रेंडली. अम्मी भी मेरी बहुत ऐसी बड़ी फ्रेंडली होती थी कि कोई आर्टिस्ट आए हुए हैं, हम लोग शूट पे आए हुए हैं, एक आध दफ़ा हुआ ऐसे, तो अब्बा अम्मी ने सबको रात को रोक लिया, यहीं रहना है, खाने बना रही हैं, खाने खिला रही हैं, कमरे रेडी कर रहे हैं, यहीं सो. तो वो मेरे तमाम मुझे कुलीग्स अम्मी से मिले हुए ना, तो वो कहते हैं हम कभी नहीं भूल सकते कि कितनी प्लेजेंट, रिस्पेक्ट करने वाली थी अम्मी. अम्मी को शोबिस के लोग बहुत पसंद थे. और अब्बा भी बड़े मिलनसार. अब्बा ने कोई पाबंदी नहीं लगाई. अच्छा. ये रोल नहीं, मैं खुद ज़रा कुछ ज़्यादा कॉन्शियस होती थी, लेकिन क्योंकि मुझे था कि मेरी बहनें शादीशुदा हैं, उनके मियाँ ना कुछ कहें या कुछ, बस वो अंदर आपके होते हैं ना, बस अपब्रिंगिंग, और आपके अंदर एक बेड़ियाँ पड़ जाती हैं बचपन में, आपको खुद होता है ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना. कोई एक्टर हाथ ना लगाए, बेड पे बैठे हुए सीन है मियाँ बीवी के, मैं बहुत घबराती थी. ये ना मैं बैठेगा नहीं कोई यहाँ. बंधन में आप देखें, नुमान कहीं मेरे साथ आके ऐसे बैठा नहीं है बेड पे, सोफे पे उधर. और उसको तो मैं कंजर्वेटिव भी बड़ी थी, आप यकीन करें. तो वो डिस्टर्ब भी होते थे ड्रामा. उन्होंने कहा हमने इस तरह लिखा हुआ सीन, आप कह रही हैं कि नहीं, थोड़ा सा ऐसे कह देती थी. एक दफ़ा वो मैंने एक ड्रामा किया जियो का, उसमें इंडियन आया था डायरेक्टर, तो वो आए बड़े मज़े से. नहीं जियो का नहीं था, सॉरी,
AR भाई का एक बार मैंने ड्रामा किया, इंडियन उन्होंने राइटर और डायरेक्टर बनवाया जी, डायरेक्ट कर रहे, कह रहे ये नादिया यहाँ ऐसे बैठी होंगी स्टेज पे, हीरो आएगा ऐसे घूंघट हटाएगा उनका, ऐसे चेहरा करेगा, उनको ऐसे दिखेगा सारा। मैंने कहा अच्छा मैं तो नहीं करूँगी, तो नहीं बड़ा अच्छा लगेगा ये वो। मैं कहा अच्छा तो बड़ा लगेगा, मैं नहीं करूँगी। तो सॉरी वो इधर नहीं बेड पे बैठेगा, सोफे पे बैठेगा। कहते यू कांट टेल मी, हमें तो इंडिया में कभी किसी ने हिम्मत नहीं हुई कहने की कि ऐसे नहीं होगा, डायरेक्टर के सामने तुम बोल रही हो। मैंने कहा हाँ, मैं तो कहती थी मैं डायरेक्टर को कि मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, तो उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा। पाकिस्तान में कहाँ वो बुरा मनाते हैं, आप कह दें ऐसे नहीं करना है, कहते ओके। तो उसने अपनी ना अना का मकसद बना लिया, उसने फ़ोन किया यार भाई मैं हेड हारिस साहब, मैंने क्या हुआ, नादिया खान आपकी एक्ट्रेस ये कह रही है कि भाई मैं हीरो बेड पे नहीं बैठेगा, ये सीन नहीं होगा, वो नहीं होगा, ये कैसे हो सकता है। तो भाई साहब ने कहा हाँ तो ना करो। अच्छा, कहते इंडिया में ऐसे नहीं होता, कहते भाई पाकिस्तान में तो ऐसे होता, अगर नहीं है हमारी आर्टिस्ट कंफर्टेबल तो नहीं होगा। और शूट छोड़ के डायरेक्टर चला गया, हैरान। मैंने कहा यार हमारे इट्स लाइक दिस कंफर्टेबल। तो माशाल्लाह मीडिया में हमारे कोई इस तरह से स्ट्रेस नहीं है। कभी मुझे किस तरह भी लिखा और मैं बता दूं यार ऐसे नहीं, ऐसे करने दे, रोके हुए दे। दोबारा कभी प्लान है मॉर्निंग शोज में आने का? मॉर्निंग शो अगेन चैनल्स का पता नहीं क्या बजट ही नहीं है इन चीज़ों में। अब वो कहते हैं कि जी हमें, और ये महंगा हो गया बहुत ज़्यादा, क्योंकि आर्टिस्ट बहुत पैसे लेते हैं, रिकवरी नहीं है, कमर्शियल्स वैसे नहीं आ रहे, कमा नहीं रहे, तो अब चैनल्स घबराते हैं। और ये तो एक्सपेंसिव काम है, और मैं अगर करना चाहती हूँ अच्छा भी पहले भी किया हुआ था, तो हाथ ना बड़ी बेड़ियाँ पड़ जाती हैं हाथ में, बजट्स ना हो, आर्टिस्ट को अप्लाई नहीं करा सकते, ये नहीं करा सकते, और हफ्ते में 5 दिन शो। तो कोई चैनल ऐसा हो जिसके पास बजट हो ठीक ठाक, तो ये उसी की बस की बात। अच्छा, ये रीज़न है कि आजकल मॉर्निंग शोज में जो बड़े गेस्ट बहुत कम होते हैं, ज़्यादातर वो यही करते हैं कि फ्री वाले, ये इस तरह के बड़े नाम, कम बजट्स होते हैं ना उनके, और उसमें आर्टिस्ट नहीं आते, क्योंकि अब आर्टिस्ट अच्छा कमा रहे हैं, तो वो कहते हैं जी हमारा वक्त ज़ाया होता है, हमने कोई 2 लाख कोई 3 लाख इस तरह लेता है, तो चैनल्स का वो बजट नहीं है। मैं कहती हूँ अगर हो तो फिर बाकी आप कोई बाहर से करे तो वो ज़्यादा देखा जाएगा। दुबई में दुबई का चार्म था, यहाँ कोई खास चार्म नहीं लगा हुआ है। हाँ, फिर आप अच्छा दुबई का टिकट स्टे देखेंगे ना, हर आर्टिस्ट आ जाएगा फिर भी, क्योंकि कुछ उनको मिल रहा है, लोकेशन मिल रही है, वीजा भी हो रहा है, टिकट जो कि बड़ा महंगा हो गया, या एटलीस्ट उनका अपना 1-2 व्लॉग्स निकल रहे हैं, वो बाहर जा रहे हैं, उनका यूट्यूब उधर मीटिंग्स और हो जाती है, वहां से कोई बिजनेस निकल आता है, इस तरह की चीजें हो जाती हैं। तो ये, और इस पे सोचने की बात है, प्लस ये कि ड्रामास पे ज्यादा फोकस है इस वक्त की बात होती है, ड्रामास पे बहुत पैसा लगा रहे हैं, और वो रिकवर भी चैनल दोनों हाथों से कर रहे हैं, टीवी से भी रिकवर कर रहे हैं, यूट्यूब से भी रिकवर कर रहे हैं, और आर्टिस्ट को कह रहे हैं आपको पता है आजकल तो बिजनेस डाउन, हालात ही खराब है, हम तो नहीं पेमेंट कर सकते। बड़ा एक्सप्लॉइट कर रहे हैं चैनल्स। अभी आप आ रही हैं आगे किसी और ड्रामे में? मैं अपना ही कर रही हूँ प्रोजेक्ट। मैंने बड़ा रिसर्च करी थी और मुझे लगा कि डिजिटल पे 3 चीज़ें चलती हैं, या तो कॉमेडी, या कंट्रोवर्सी, या क्राइम। 3 C's जो हैं ड्राइव करते हैं डिजिटल कंटेंट को और व्यूअरशिप को। तो मैंने मुझे क्राइम में भी नहीं जाना, कंट्रोवर्सी में भी नहीं जाना, ओके भाई कॉमेडी करते हैं, मुझे अच्छी पसंद भी है कॉमेडी। तो मैंने अब अपना एक प्रोडक्शन आउटस्टाइल प्रोडक्शन हाउस शुरू किया है, आउटस्टाइल फैक्ट्री के नाम से। उसमें हम कॉमेडी बना रहे हैं, बहुत मज़े की। अब साथ शेयर भी करती हूँ कुछ पिक्चर्स, वो अब स्किट्स शुरू कर रहे हैं, उन लोगों को बड़े पसंद आएंगे, क्योंकि कॉमेडी अभी आदमियों ने हाईजैक कर लिया है। ऐसा ही है ना शोज, बिल्कुल। और ऐसे अच्छा मैं देख रही हूँ हर कोई देख रहा है और खुश हो रहा है, हालांकि बड़े क्यों, अच्छा मैंने कहा क्यों खुश हो रहे हैं, क्योंकि इसमें बड़े ओपन जोक्स लोगों को पसंद है। अब उनको मथुरा की भी जोक्स और बातें समझ आने लगी, अच्छी लगती हैं। तो लेकिन जो एक्सेप्ट हर, अगर कोई और लड़की ये बात करे तो फिर उसके पीछे पड़ जाते हैं, भाई इसने ऐसी क्या बात की, ये क्या मतलब था, जुबानी लड़की नहीं कर सकती, औरत नहीं मजाक कर सकती, आदमी खुल के मजाक कर रहे हैं। देखिए आप हर कॉमेडी शो लाहौर से हो रहा है, आदमी होस्ट कर रहा है ना, बिल्कुल बिल्कुल, है ना, और उस पे जो डोमिनेट कर रहे हैं जो स्टार्स हैं वो भी सारे वो भी आदमी है। तो ये औरतों में ह्यूमर नहीं है। तो मैंने कहा कि भाई मैं शो बनाती हूँ, अब अगर औरतें ये बात नहीं खुल के कर सकती हैं, मर्द करते हैं, तो हम क्यों ना मर्द बन जाएं। तो आप कराची से कर दीजिए। तो मैं कराची से, मैं और अरूसा कर रहे हैं कुर्बत के किस्से। अच्छा, कुर्बत यानी नजदीकियों के किस्से। जी जी जी। और ये यूट्यूब पे जी आउटस्टाइल पे चलेगा, ठीक है। और उसमें हमने को 20 कैरेक्टर्स किए हैं। अच्छा। तो उसमें लड़का जो है, हस्बैंड जो है कुर्बत मैं हूँ, अरूसा मेरी बीवी है। अच्छा। मेरी माँ भी मैं हूँ, मेरी दादी भी मैं हूँ। अच्छा। हाँ, एक चरसी है वो भी मैं हूँ। अच्छा। हलीमा वैक्सिंग वाली है वो भी मैं हूँ। ठीक है। अरूसा जो है मेरी बीवी है, और उसका नाम है अरशद जो बीवी है। अच्छा। हाँ जी। तो अरशद और कुर्बत की कहानियाँ ये, अरशद जो मेरा बाप है वो अरूसा है। अच्छा। हमने खुद ही गेटअप्स किए, अमेजिंग किस्म के।
تو کب آ رہے ہیں؟ تو یہ بس انشاءاللہ میں خیال جنوری میں ہم اس کو لانچ کریں گے. شوٹنگس ہو رہی ہیں اور بڑا مزہ آ رہا ہے. اور وہی 2-3 چیزیں کی جو سب مجھے بڑے خوش ہوئے کہ جی ایپیسوڈس پورے ہوئے, 8 کا کانٹریکٹ ہے, ٹھک سے پیسے اکاؤنٹ میں, سب حیران یہ جی ایسے تو نہیں ہوتا. میں کہ جی ہوتا ہے ایسے. دوسرا ٹائمنگ کی میں بہت پرٹیکولر ہوں کہ صبح ہم 9 بجے کام شروع کرتے ہیں, 5 بجے تک. جو چیزیں مجھے بری لگتی تھی میں نے, حالانکہ نقصان ہوتا ہے مجھے اس کو بتا رہا نہیں یار آپ نے کرو کو لیا ہوا 10 بجے تک رکھے ہیں. میں کہ کیوں, جان ہی نہیں ہوتی اس کے بعد مزہ ہی نہیں آتا کام کا. تو بڑے خوشی خوشی سب سیٹ پہ آتے ہیں, کام کر کے چلے جاتے ہیں. تو یہ لانچ کریں گے, بہت ہلیریس ہے, مزیدار ہے. اور گیٹ اپس میں آپ پہچان نہیں سکیں گے کہ یہ نادیہ ہے, نہیں یہ روس ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے. اچھا ہاں, ہر ایک اتنا ڈفرینٹ بول رہا ہے پھر اس کا بہت بہت فنی. تو وہ بس انشاءاللہ شروع کر رہی ہوں. یہ میرا بھی پروجیکٹ, اس کی وجہ سے میں بہت بزی ہوں. یہ چینل کا نام آؤٹ اسٹائل, یہ کیا ریزن ہے؟ نارملی سارے لوگ اپنے نام سے رکھتے ہیں, جس کا بھی ہوتا ہے نا چینل. نارملی جب آپ کو ایک فیم ملا ہو, آپ کا ایک نام ہو, تو آپ اپنے نام سے چینل بناتے ہیں. یہ بات صحیح. آپ نے آؤٹ اسٹائل کیوں بنا دیا؟ اب اس کا بھی مجھے لگ رہا ہے کہ اس ٹائم میرا خیال تھا نہیں, نادیہ خان کا میں ڈومین نہیں مل رہا تھا. اس وقت یہ تھا کہ میں گلیمر میک اپ ان لکس پہ بنا رہی تھی نا چینل, تو مجھے تھا کوئی اسٹائلش گلیمر نام ہوتا, آؤٹ اسٹائل بڑا, اور یہ تھا کہ آؤٹ اسٹائل وتھ نادیہ خان ہو. تو ان کا یار آؤٹ اسٹائل رہنے دیتے ہیں, کل کو کوئی اور بھی اس پہ لوگ کام کریں تو وہ لگا نہ ہونا صرف نادیہ خان, جو میں چاہتی ہوں ایونچولی کہ اور بھی لوگ اس چینل پہ ہیں. پورا چینل ہے بھائی, میں اکیلی کیوں ہوں اس پہ. تو آئی ایم ورکنگ آن دیٹ آلسو. تو بس اس وقت رکھا, اچھا لگا. تو آپ نے وہ ایک کیا تھا کہ اپنا کھانا خود گرم کرو, اس کے بارے میں بتائیں. اور کیا واقعی آپ اس چیز کی قائل ہیں کہ خود کرو, یا نہیں آپ کہتے ہیں نہیں کر دوں, لیکن وہ صرف ڈرامے یا مووی کی حد تک کی بات؟ اگر میں بزی ہوں تو خود گرم کر لوں. اچھا کوئی حرج نہیں ہے. لیکن بڑے مجھے سر میں نے بتایا مجھے کامیڈی بہت پسند ہے. کامیڈی تو جب آفر ہوتی ہے میں نہ نہیں کرتی, آئی لو اٹ. اور یہ جو فن فیکٹری والے ہیں کاشف, یہ جب عید پہ بناتے ہیں اسپیشل ٹیلی فلمس, تو میں اس میں ضرور ہوتی ہے. اور مجھے موقع ملا اس میں ہنا دل پذیر کے ساتھ کام کرنے کو, یا ایمن کے ساتھ کام کیا, بڑا مزہ آیا. آئی لو ڈوئنگ کامیڈی. اسٹیج پہ کبھی لڑائی ہوئی کسی کے ساتھ؟ مطلب سیٹ پہ کبھی مارننگ شو میں کوئی گیسٹ آیا ہو, کوئی بات ایسی ہو گئی وہ گیسٹ چھوڑ کے چلا گیا ہو, یا بڑی مشکل سے اس کو ایگری کیا ہو بعد میں کہ نہیں اب شو پورا کریں, کبھی کوئی ایسا مسئلہ ہو سکتا ہے اگلے کو آپ کی بات نہ پسند آئی, آپ کو نہ آئی ہو کسی کی؟ میری بات ڈیورنگ دا شو کسی کو پسند نہ ہو, یہ نہیں ایسا کبھی ہوا. یہ ہوتا تھا کہ جب وہ واپس چلے گئے تو کوئی ان کو کہے فرینڈ, یار وہ پھر فرینڈس بھرتے تھے, یار اس نے تمہارے ساتھ ایسی بات کی, اس کا یہ مطلب تھا. اور وہ ایسی کوئی بات ہوتی نہیں تھی, یہاں کمفرٹیبل ہیں, خوش ہیں, برگر کھا کے جا رہے ہیں. تو اگلے دن ان کو بعد میں کوئی لگتا تھا کہ یار اچھا مجھ سے یہ بات کروا لی, یہ بعد میں نے کہا یہ عجیب بات ہے, یہاں خوش ہوتے ہیں, بعد میں جا کے لوگ پھر آپ کو نا بھرتے ہیں آپ میں کہ یار اس نے ان سے یہ بات کروائی تھی. لیکن مجھے ایک بار کوئی کسی کمیڈین کی بات پسند نہیں آئی تھی, اور ایک دفعہ ایک اور ایکٹر آیا ہوا تھا, اس نے بہت سفارشیں لگائی تھیں. اچھا. اور میں سفارشیں نہیں لیتی تھی, ایون اگر اونر بھی مجھے کہتے تھے تو میں کہتی تھی کہ پہلے میں چیک کروں گی, میں پھر اس کے بعد بلاؤں گی. ایسے ہی نہیں, جیسے کوئی اگر بزنس مین آ رہے ہیں, کوئی ان کا اسکول کا بزنس ہے یا فلاں, تو میں اگر مجھے رپورٹ مل جائے نا, جب تک مجھے پتہ چل جائے کہ بندہ نہیں ہے, فراڈ ہے, میں کہتی تھی آئے گا نہیں, جو مرضی پیسے دے کے آئے, جو مرضی میں نہیں بٹھاتی تھی. ریئل اسٹیٹ والوں کو نہیں میں بٹھاتی تھی, آپ کو پتا ہے مارننگ شو میں. اچھا. مجھے ایسا کٹ دیتے تھے وہ کہ جی آپ کریں, ہم آپ کو مطلب لاکھ درہم. اچھا. کہ مجھے آفر آتی تھی کہ جی یہ دیں گے لاکھ درہم منیمم, اس سے بھی زیادہ کہ ریئل اسٹیٹ آپ بٹھا لیں ہمیں, ہم آپ کو اتنے لاکھ درہم دیں گے. آئی وڈ سے میں کہتی میرے چینل سے بات کرو, اور وہ اگر آپ کو کہے گا بیٹھنے کا اور ویریفائی کرنے کے بعد پھر آگے بیٹھیں گے. وہ سیٹ میرے لیے بہت مقدس چیز تھی. میں کسی غلط گیسٹ کے معاملے میں بھی یہ جو بھی گیسٹ آ گیا ٹھیک ہے, ٹائم گزارا, آدھا گھنٹہ شو کیا, ریکارڈ کر کے دے دیا. میں نے اپنے پرنسپلس کے لیے نا حافظ بھائی کروڑوں کو چھوڑا. پرنسپلس, غلط چیز مجھے سمجھ آ جائے نا میں نہیں کرتی. میں گیم شو بھی کر رہی تھی جو مجھے لگا کہ نہیں ویسا نہیں, میں لاکھوں کی میری اس میں سیلری تھی, میں نے کوئی نہیں کرتا. مجھے ایک ایکٹر نے کہا تم پاگل ہو, میں نے کہا یہ تو پاکستان میں کری تھی نا آپ. میں نے کہا نہیں پتا, میرا ایک نام ہے, میری فیملی کا نام ہے, میرے ابا, میں نہیں کر سکتی, چیٹنگ نہیں کر سکتی. میں غلط ہو رہا ہے نا, نہیں پیسے آ جائیں گے, مجھے اگر پتا ہو کہ یہ غلط ہے میں نہیں کروں, میرا نام نہیں خراب ہونا چاہیے. میں نے اس کی وجہ سے بہت بہت پیسے چھوڑے. کبھی کسی نے آپ کے پیسے مارے بھی اس فیلڈ میں؟ ہوتا ہے بعض دفعہ کسی پروڈیوسر نے, ڈائریکٹر نے نام لیے بغیر. نہیں. کبھی کوئی ایسا شروع سے مطلب جب آپ نے اسٹارٹ لیا کبھی ایسا ہو کہ کسی نے کام کروا لیا اور پیسے؟ الحمدللہ کبھی کسی نے میرے پیسے نہیں مارے.
कभी नहीं। हालांकि हम इस इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा है। मेरे पास अभी पिछले दिनों कुछ गेस्ट आए हुए थे, उन्होंने यही कहा कि एक ने कहा मेरा 42 लाख फलां प्रोडक्शन इदारा था वो ले गया, फलां इतने मेरे खा लिए, फलां इतने खा लिए। ओपनली बोलते हैं लोग इसमें, इसलिए कि लोग बातों पे यकीन कर लेते हैं। आपको प्रोफेशनल होना चाहिए, अपना कॉन्ट्रैक्ट कराएं सख्त। और पैसों के मामले में क्या होता है, देने वाला कहता है कर देंगे ना बाद में, आप मैं करती नहीं हूँ उसके बगैर, क्योंकि ये हो सकता है। मैं शुरू से बड़ी सख्ती से कॉन्ट्रैक्ट करवाती हूँ कि अगर नहीं है तो फिर आर्टिस्ट क्या करते हैं, वो कहते हैं यार चलो यार काम निकल जाएगा कर लेते हैं। अगर वो भी सख्त हो जाए ना, नहीं करना काम, पहले पेमेंट फिर बात करें। कोई आपको उल्लू ना बनाए। आप क्यों करते हैं काम, पेमेंट टाइम पे आनी चाहिए। और करते हैं, ड्रामा वाले चैनल्स भी ऐसे करते हैं, बड़े पैसे मारते हैं या बाद में काट लेते हैं। आपको खुद सख्त होना चाहिए। मैं इस मामले में बहुत सख्त हूँ, इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह बची हूँ। कभी कोई पैसे नहीं भरे आपके? चलिए तो अच्छी बात है। पॉडकास्ट का आपका पहले एक्सपीरियंस है या ये फर्स्ट पॉडकास्ट है? दिस इज माय फर्स्ट पॉडकास्ट। और इसके बारे में बस हमें बताएं फिर एक्सपीरियंस आपको कैसा लगा है? बहुत अच्छा क्वेश्चनिंग खास तौर पे, क्योंकि मैं कंट्रोवर्सी के लिए गेस्ट को डिसरिस्पेक्ट नहीं करता। मेरे पास जो भी गेस्ट आते हैं मैं कहता हूँ आपकी मर्जी, आप बता दें क्या पूछना है क्या नहीं। या मतलब ऑफ कोर्स हमारा प्लान तो नहीं होता कभी भी, अभी हमारा कुछ स्क्रिप्ट नहीं होता कुछ भी, लेकिन मेरे लिए रिस्पेक्ट होती है कि गेस्ट से कोई ऐसी बात निकलवाने की मैं कोशिश नहीं करता कि जो वायरल जाए। उसका बेनिफिट ये होता है कि हर गेस्ट मुझे कोई ना कोई ऐसी बातें देख जाते हैं और मेरा पॉडकास्ट निकल जाता है, क्योंकि रिलैक्स हो जाते हैं ना, आपके सामने वाला कोई निकालेगा नहीं। अब मुझे नादिर अली के शो के लिए बहुत बुलाते हैं, तो मैं वही कहती हूँ, नहीं यार आप कुछ ना कुछ ऐसा कह देते हो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, वो आपका कंटेंट है। लेकिन आई थिंक फीमेल्स वो घबराती हैं फिर वहाँ जाते हैं। मैंने कहा नहीं मुझे नहीं पता, मैं चाहती हूँ मैं एक शो पे जाऊँ, मैं रिलैक्स होके बोलूँ। मुझे ये ना कि मुझसे कोई ऐसी बात कराई जाए जो उसको फिर ब्लॉगर्स पकड़ लेते हैं, फिर लोग उसकी ऐसी चीज़ बना के, मतलब आप शो पे इज्जत के लिए गए हैं या जलील होने गए हैं? आप शो पे तो आपको नहीं लगता, बाद में जो आप जलील होते हैं ना, और वो हो रहे हैं अभी कुछ आर्टिस्ट इस टाइम के शो पे गए थे नादिर अली की, आई डोंट लाइक इट। वो बड़ा उनकी टीम बुलाती है तो मैं कहती हूँ आपका कुछ आपका मकसद और होता है। सोशल मीडिया के लोगों के बारे में आप क्या कहेंगे? सोशल मीडिया पे लोग होते हैं जो ऐसे करते हैं सिर्फ फेम लेने के लिए, अजीब अजीब तरह के थंबनेल बना देते हैं, अजीब अजीब तरह की स्टोरीज जो खुद आपको भी नहीं पता होती आपके बारे में। ऐसे ऐसे स्टोरीज यूट्यूब पे मौजूद हैं जो आपको भी नहीं पता होगी कि मैंने ये भी किया लाइफ में, मैंने ये भी किया। बस वो कहते हैं यार $15 मिल रहे होते हैं, उसके लिए किसी के लिए भी झूठ बोल दो। ये कुछ भी नहीं है, बस मैं कहती हूँ अपनी आखिरत ख़राब कर रहे हैं। इतना आप यकीन करें, झूठ बोलना, फितना खड़ा करना, इल्ज़ाम लगाना, अब फेसबुक कहेंगे इल्ज़ाम होता है, इल्ज़ाम लगाना हाँ बड़ा गुनाह। अगर ये इनको समझ आ जाए ना, ये लानत भेजें ऐसे डॉलर्स पे ये, और इनको मिल क्या रहा होता है $100-200, उसके लिए ये किसी की औलाद पे, किसी के किरदार पे कोई भी बात कर देते हैं। मैं कहती हूँ बड़े ब्लॉगर्स होंगे दोज़ख में जिस तरह चल रहे हैं सब, और ये वेरीफाई नहीं करते, लोगों की ज़िंदगियाँ ख़राब करते हैं, इल्ज़ाम लगाते हैं। लड़कियाँ भी हैं इसमें, लड़के भी हैं। शर्म आनी चाहिए। ईमान से कभी जाके सिर्फ चेक कर लो कि इसकी सज़ा क्या है, आप लोगों को आपके साथ होगा क्या क्या हशर के रोज़। और ये सिर्फ फेम के लिए करते हैं। अब जाहिर है एक नया ब्लॉगर है, नया यूट्यूबर है, वो किसी मशहूर बंदे को उठा के उस पर कोई बात कह देगा, लोग उसकी तस्वीर और थंबनेल देख के देखना शुरू हो जाएंगे। मशहूर भी नहीं है, मशहूरी भी नहीं है, पैसे के लिए मशहूर होंगे तो पैसा, एग्जैक्टली पैसे के लिए, लेकिन वो फेमस लोगों के बारे में बनाते हैं। यही है। आपके भी एक फीमेल थी कोई यूट्यूबर, उसने बहुत जी, और वो खुद इतनी गंदी हुई है पिछले, वो यूरी होता है। एक खातून थी, उनको मैंने बोला भी, मैंने कहा आप ऐसे बड़ी अच्छी चीज़, मेरी फैसल की शादी हो तो अपनी तरफ से कोई चीज़ बना दी हमारी। मैंने कहा यार क्या मिला होगा आपको, इसके कितने पैसे मिले होंगे? तो वही होता है कि चैनल उनका अपना जब चीज़ें डालते हैं ना, डेड जैसे नादिया खान डाला या किसी सेलिब्रिटी का नाम, 5 लाख व्यूज़ आ जाएंगे। उस एक्सपेंस पे हमारी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करते हैं। और यकीन करें अभी पिछले दिनों जो उस सबने उसका तमाशा देखा, वो खातून फिर खुद, मैं कहती हूँ ऐसी जलील हुई है वो, और ओपन हो गई उनकी अपनी, तो उनकी जेन्युइन किस्से थे ना, वो जब आया ना पब्लिक में किसी और ख़बर के चक्कर में, तो जो गालियाँ पड़ी हैं ना, तो मैंने कहा अल्लाह से डरना चाहिए। आप सबके अगर कोई बता भी है ना बात, आप उसके ऊपर भी ऐब रखें, और अपनी किसी को ना ऐसे ख़राब नहीं करना चाहिए कि आप किसी के लिए झूठी बात और पर्सनल बात नहीं। अच्छा काम के बारे में बोलो, मैं क्लैरिफिकेशन दे दूँगी। मेरे मियाँ मेरे बच्चों के बारे में तुम कौन होती हो बात करने वाली? इस पर मैं कहती हूँ नो। हाँ वैसे आप काम के बारे में जो वो ठीक है, वो हमारा प्रोफेशन है, आपकी है, किसी को क्या पता कि आपके क्या मामला हैं, क्या तो दूसरे को डिस्कस बिल्कुल, ये तो ऐसे हैं, ये तो ऐसी है, और ये मैंने कहा ये भाई बहुत गलत किया तुमने, और दिनों की बात है, आज उसका हाल देख लें उसका। मेरे से आपने कोई सेकंड क्वेश्चन नहीं पूछा था, मैंने आपको कहा कि सुन किया कि पॉडकास्ट में, आपने कहा मैं आ जाऊँ। क्यों नहीं हाफिज़ भाई, ऑफ कोर्स, तो मुझे अच्छा लगा आपका बहुत स्टाइल जवाब, और मुझे खुशी इतनी हुई कि आपने पॉडकास्ट शुरू किया कि आप अच्छा बोलते हो।
تو بس تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می, آل دا بیسٹ. اور انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم پھر ہم اور باتیں کریں گے اور اسکٹس لے کے آؤں گی آپ کے شو پہ. ضرور. تھینک یو ویری مچ جی, آپ نے ہمیں ٹائم دیا, اور دوبارہ انشاءاللہ پھر کسی دن آپ کو بلائیں گے اور آپ سے ڈیٹیل میں گپ شپ ہوگی. تھینک یو.